Okay, let's continue with the standards now. Okay, in the last session we were done till we have seen a few concepts relating to introduction to standards అయిపోయింది, and then we moved on to risk assessment కి వెళ్ళాం. అంటే why risk, ROMM అంటే ఏంటో చూసాం, risk of material misstatement, and then detection risk అంటే ఏంటో చూసాం, and audit risk shall be always at acceptable low level అనే కాన్సెప్ట్ చూసాం. Okay, then we moved on to standard number 210, where agreeing to the terms of audit engagement. These are the standards, and another important standard ఒకటి చూసాం. ఆ స్టాండర్డ్ ఏంటంటే స్టాండర్డ్ నెంబర్ 500 కాల్డ్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్. అందులో మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ స్టోరీ ఏంటో చూసాం. ఓకే, మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ వర్క్ని ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ యాజ్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్, then what you need to do, what is the responsibility of the auditor అనేది we have seen. So these are the things we completed till now. Now in this session మనం ఏం చేద్దామంటే we'll jump to channel number 300, 315, 330. So at a stretch we need to complete along with 320 also. 20 కూడా ఏంటో చూద్దాం. These are the 4 standards we can just plan in next 1.5-2 hours. Okay, a very interesting topic. First of all, let me start with the concept first. Okay, concept అయిపోయిన తర్వాత we'll jump into the PDF. Okay, where some text is to be read. Okay, first of all, always concept. Okay, done. Standard number 330. Sir, what it says? Standard number 330 ఏం చేస్తుంది? SA 300 audit planning. Okay, audit planning ఏంటంటే after the terms are agreed, after the engagement terms are agreed, the next step is planning. ఓకే, స్టాండర్డ్ నెంబర్ 300. ఇందులో ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఐపీసీసీ లెవెల్కి అయితే బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ ప్లానింగ్ అనే ఒక పాయింట్, బట్ దీస్ డేస్ ఆ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారని నేనైతే అనుకోవట్లేదు. ఈవెన్ సిఏ ఫైనల్ అయినా అవ్వచ్చు. సో దీస్ థింగ్స్ యూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు స్టడీ. సో ప్లానింగ్ ఆఫ్ అన్ ఆడిట్ వెరీ ఈజీ. నేను చెప్పినా కానీ ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ తప్పితే అందులో ఇంకేం ఉండదు. ఓకే, audit plan, benefits of audit plan, then preliminary audit engagement activities అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, వేర్ వీ కెన్ డిస్కస్ లేటర్. దెన్ వీ నీడ్ టు మూవ్ ఆన్ టు ఆడిట్ స్ట్రాటజీ, దెన్ ఆడిట్ ప్లాన్, దెన్ డాక్యుమెంటేషన్. దీస్ ఆర్ ద 5 areas which are covered in standard number 300. ఓకే, ఎలా చెప్పండి, 5 areas కింద డివైడ్ చేశాను అనుకోండి. సో ఫస్ట్ ఏరియా వుడ్ బి బెనిఫిట్స్. What are the benefits of audit planning? So this is 300 I am talking about. So second step ఏంటంటే preliminary engagement activities. So preconditions for an audit కాదు, అది అయిపోయింది, అది స్టాండర్డ్ నెంబర్ 210. దిస్ ఇస్ ప్రిలిమినరీ engagement activities. So engagement స్టార్ట్ చేసే ముందు దీస్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ టు బి డన్ బై auditor. Next step, setting up overall audit strategy. Setting up overall audit strategy, and then developing audit plan. Then whatever you have developed, whatever you have you are planned, then that must be documented. Okay, these are the five topics which are there in standard number 300. Andro benefits our work, benefits it is your work to study. Okay, preliminary engagement later we will do. Okay, then come to strategy, audit strategy. First concept అయిపోయిన then we'll jump into PDF. Okay, సో స్ట్రాటజీలో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే స్టాండర్డ్ ఏం చెప్తుంది, ఇట్ రిక్వైర్స్ ద ఆడిటర్ టు సెట్ ద స్కోప్, టైమింగ్ అండ్ డైరెక్షన్. ఓకే, స్కోప్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ ఏంటి, యూ కన్సిడర్ దట్, అండ్ టైమింగ్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద ఆడిట్, టైమింగ్ మే బి డిఫరెంట్. ఓకే, ఇంటర్నల్ ఆడిట్ అయితే మీ రిపోర్టింగ్ టైం పీరియడ్ వేరే అయిపోవచ్చు, అండ్ స్టాట్యుటరీ ఆడిట్ అయితే యువర్ టైమింగ్ విల్ బి డిఫరెంట్. సమ్ టైమ్స్ స్టాట్యుటరీ ఆడిట్ ఆఫ్ లిస్టెడ్ కంపెనీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, క్వార్టర్లీ రిపోర్టింగ్ ఉంటుంది. సో ఇట్ డిపెండ్స్. సో మీరు ఆడిట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు యూ డిటర్మైన్ ద టైమింగ్ విత్ ఇన్ విచ్ యూ నీడ్ టు రిపోర్ట్, అది కూడా చూసుకోమంటున్నాడు. ఇదంతా ఎందులో యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సెట్టింగ్ అప్ ఓవరాల్ ఆడిట్ స్ట్రాటజీ యూ నీడ్ టు డూ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. డిటర్మైన్ ద స్కోప్, డిటర్మైన్ ద టైమింగ్, అండ్ determine the factors which can direct the audit engagement team. Sir, ఇదేంటి సార్ అంటే, సే there is an engagement team, అందులో నాకు ఐ హ్యావ్ ప్రయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ దట్ పర్టికులర్ క్లయింట్. నాకు లాస్ట్ ఇయర్ తెలుసు అంట, దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ ఐ నీడ్ టు ఫోకస్ అపాన్ మోర్ అని చెప్పి. ఓకే, నాకు తెలుసు. అండ్ ఇన్ మై టీమ్ రిమైనింగ్ స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ ఆల్ న్యూ టు దట్ పర్టికులర్ ఆడిట్. యాజ్ అన్ ఎంగేజ్మెంట్ పార్ట్నర్, యాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్, whatever I know, that must be communicated to each and every person within the entity whenever necessary. Entity antunnanu, engagement team whenever necessary, to direct them. These are the areas, this is the detours you need to focus more, because last year
దెర్ వాజ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పి డైరెక్ట్ చేయాలన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ టు బి కెప్ట్ ఇన్ మైండ్ వెన్ వీ సెటప్ ఓవరాల్ ఆడిట్ స్ట్రాటజీ. సో వన్స్ అయిపోయిన తర్వాత దీస్ 3 అయిపోయింది, స్కోప్, టైమింగ్, డైరెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆడిట్ స్ట్రాటజీలో మెయిన్ ఫోకస్ ఏముంటుంది సార్ అంటే రిసోర్సెస్ అలొకేషన్. ఓకే, అలొకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. సార్ ఆడిట్కి కావాల్సిన రిసోర్సెస్ ఏమై ఉండొచ్చు సార్ అంటే మేజర్ రిసోర్స్ ఏంటంటే ఐదర్ ఇట్ కెన్ బి పీపుల్, ఎవరు, స్టాఫ్, ఎవరైతే జనాలు ఉన్నారో వాళ్ళు, మన టీంలో ఆర్టికల్ అసిస్టెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఆడిట్ అసిస్టెంట్స్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు. అండ్ అలొకేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సమ్ టైమ్స్, సో ల్యాప్టాప్స్ అవ్వచ్చు, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో దీస్ థింగ్స్ని వీ నీడ్ టు ప్రాపర్లీ మేనేజ్. సో వన్స్ ఆడిట్ అంతా సెటప్ అయిపోయింది, ఆడిట్ స్ట్రాటజీని సెటప్ చేస్తే యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ మనం ఏం చూడాలంట, ఎవరికి ఏ వర్క్ ఇవ్వాలి, అసలు ఎవరిని పంపించాలి, వాళ్ళకి ఏ వర్క్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి ఎన్ని రోజులు ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి మనం ఇవ్వాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏంటి, దీస్ థింగ్స్ని ప్లాన్ చేసుకోవడమే ఆడిట్ స్ట్రాటజీ. అంటే దాని మీనింగ్ అంటే అలొకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ టు ద ఎంగేజ్మెంట్ టీమ్, ఓకే, టు కండక్ట్ ద ఆడిట్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఆడిట్ స్ట్రాటజీ. ఇట్ ఇస్ అన్ ఓవరాల్ ప్లాన్. ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే స్ట్రాటజీ అంటే ఓవరాల్ డైరెక్షన్ టు ద ఆడిట్. అందులో వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ యూ నీడ్ టు టేకప్. అవుట్ ఆఫ్ 10 పీపుల్ వెళ్ళారంట దేనికి, ఒక ఆడిట్కి. సో ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ వింగ్ యూ టేక్ కేర్ అని ముగ్గురికి ఇచ్చారంట, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ వింగ్ యూ టేక్ కేర్ అని ఒక ముగ్గురికి ఇచ్చారంట, అండ్ అసెట్స్ యూ వెరిఫై అని ఇంకో ముగ్గురికి ఇచ్చారంట. దీస్ ఆర్ ద ways we can allocate the resources depending upon their importance. Okay, engagement team partner ఎవరైతే ఉన్నారో, మెయిన్ పర్సన్ ఎవరు ఉన్నారో, they need to involve key engagement team members and they need to set up the strategy. Okay, once this is done, then we need to go to development of audit plan. So development of audit plan అంటే ఏంటి సార్, once strategy అయిపోయిన తర్వాత you determine nature, timing, extent. అయితే దేర్ ఆర్ 7 ప్రొసీజర్స్ అని మీకు చెప్పాను. 7 ప్రొసీజర్స్, ఇన్స్పెక్షన్, అబ్జర్వేషన్, ఇలా డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్. ఇన్ లాస్ట్ క్లాస్ వీ వర్ డిస్కసింగ్ దట్. ఓకే, 7 ప్రొసీజర్స్ టు అబ్టైన్ ద ఆడిట్ ఎవిడెన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ప్లాన్లో ఏం చేయాలంటే, వెన్ వీ డెవలప్ ద ఆడిట్ ప్లాన్ యూ డిటర్మైన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ విచ్ ఆర్ టు బి యూస్డ్. ఓకే, 7 ఉన్నాయి, అందులో నేను ఏం వాడాలి అనేది యూ కెన్ జస్ట్ ప్లాన్. ఇన్స్పెక్షన్ వాడాలా, అబ్జర్వేషన్ వాడాలా, యూ కెన్ జస్ట్ ప్లాన్ ఫర్ దట్. ఓకే, సో ఎంతమంది అనేది నాకు ఇక్కడ తెలిసింది. డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఏరియాస్ 3 ఆర్టికల్ అసిస్టెంట్స్ యూ నీడ్ టు గో అండ్ చెక్. ఓకే, అందులో వాట్ ఆర్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ దట్ యూ నీడ్ టు అప్లై అనేది యూ ప్లాన్ అండర్ ఆడిట్ ప్లాన్. ఓకే, దెన్ టైమింగ్ ఏంటి సార్ అంటే వెన్ టు అప్లై దీస్. సో ఏం అప్లై చేయాలో తెలిసింది నేచర్లో, అయితే ఎప్పుడు అప్లై చేయాలో తెలియాలంట. అదే ఇయర్ ఎండ్ చేయాలా, లేకపోతే మిడిల్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ చేయాలా, అంటే ఇయర్ అంతా మనం వెరిఫై చేస్తాం. మన ప్రైమరీ ఫోకస్ అనేది ఎక్కడ ఉండాలి, మంత్ ఎండ్లో ఉండాలా, మంత్ మిడిల్లో ఉండాలా, మనం వెన్ వీ నీడ్ టు గో అండ్ చెక్, ఆన్ విచ్ డేట్ వీఆర్ రిక్వైర్డ్ టు గో అండ్ చెక్, దేని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాలని టైమింగ్ కూడా డిటర్మైన్ చేయండి. ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి, 31st మార్చిని కొన్నిసార్లు అప్లై చేస్తాం, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ కట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్. ఓకే, అలా ప్లాన్ చేస్తారా. అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే నేచర్, టైమింగ్ అండ్ ఎక్స్టెంట్. వన్ మోర్ పాయింట్ ఉంది. ఎక్స్టెంట్ అంటే ఏంటంటే టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ యూ నీడ్ టు అప్లై. దెర్ ఆర్ 1000 ట్రాన్సాక్షన్స్. అందులో మీరు ఎంతవరకు చేయాలి, 300 చేయాలో, 400 చేయాలో, వాట్ ఈస్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ మెటీరియల్. సో వన్స్ ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ ద మెటీరియాలిటీ, ఎస్ దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ యూ నీడ్ టు, దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ వర్క్ యూ నీడ్ టు కండక్ట్ అని చెప్పి, దట్ ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బి ప్లాన్డ్. దట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆడిట్ ప్లాన్. నేచర్, టైమింగ్, ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్. పాయింట్ నెంబర్ 1, రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్. 2 చేయమంటున్నాడు. యాజ్ ఎ ప్లాన్ ఏం చెప్తున్నాడు, 2 things. హీఈస్ ఆస్కింగ్ యూ టు డెవలప్ నేచర్, టైమింగ్, ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఆర్ఏపి అంటే ఏంటంటే రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఆల్సో. సార్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ అంటే మనకు తెలుసు, టు అసెస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్. దిస్ ఈస్ వాట్ వీ వర్ డిస్కసింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. ఆర్ఏపి, వన్స్ యూ అసెస్ ద రిస్క్, అసెస్ చేసిన తర్వాత యూ మస్ట్ ప్లాన్ ఫర్ ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. ఇవన్నీ కూడా ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బి డాక్యుమెంటెడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఆడిట్ ప్లాన్. ఆ ప్లాన్ అనేది ఏంటంటే వీ నీడ్ టు డాక్యుమెంట్. ఓకే, రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్లో, ఫర్దర్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్లో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, నేచర్, టైమింగ్, ఎక్స్టెంట్. ఈ మూడింటిని మనం ఏం చేయాలంటే యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఆడిట్ ప్లాన్ వీ నీడ్ టు డెవలప్. ఓకే, వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్ మనం ఏం చేయాలంట, వీ నీడ్ టు డాక్యుమెంట్ ఆడిట్ స్ట్రాటజీ, ఆడిట్ ప్లాన్. సమ్ టైమ్స్ మీరే చెప్పండి, వీ ప్లాన్ ఫర్ సంథింగ్. ఇమాజిన్ చేయండి, ఎగ్జామ్స్కి మీరు 3 months సెటప్ చేశారంట, ఫుల్ ప్లాన్ చేసుకున్నారంట.
సో ఎగ్జామ్ వితిన్ 1.5 month ముందు ఏం జరిగిందంటే సే ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్స్ క్యాన్సిల్ అని తెలిసింది. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, అగైన్ యూ రివైజ్డ్ ద ప్లాన్. మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా టైం దొరికింది కాబట్టి ఎక్స్ట్రాగా చదువుకోవడానికి ఈవెన్ ప్రాక్టికల్గా జరగకపోవచ్చు, కానీ నేను ఏం చెప్తున్నా ఎక్స్ట్రాగా చదువుకోవడానికి యూ మే రివైజ్ ద ప్లాన్. అలాగే ఆడిట్ కూడా ప్లాన్ చేసుకున్న తర్వాత దేర్ మే బీ సమ్ టైమ్స్ రివిజన్ ఇన్ ద రిస్క్, ఫ్రాడ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కనిపించవచ్చు. ఎర్లియర్ వెన్ వీ వర్ ప్లానింగ్ risk assessment procedures and we assessed the risk, there was no point of fraud and we planned for further audit procedures. But all of a sudden ఏం జరిగిందంటే existence of fraud అనేది you came to know, as an auditor you came to know about the existence of the fraud. ఓకే, దీనివల్ల మీరు ఏమనుకుంటున్నారంటే యూ మే రివైజ్ ద స్ట్రాటజీ, రివైజ్ ద ఆడిట్ ప్లాన్. వన్స్ యూ రివైజ్ దట్ ఆల్సో మస్ట్ బి డాక్యుమెంటెడ్. సో ఏవేవి డాక్యుమెంట్ చేయాలంటే ఆడిట్ స్ట్రాటజీ అండ్ ఆడిట్ ప్లాన్, అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఇంకా ఏం చేయాలంటే అలాంగ్ విత్ దట్ రివిజన్ ఇన్ ద ఆడిట్ స్ట్రాటజీ అండ్ ఆడిట్ ప్లాన్. ఆర్ అంటే ఏంటి, రివిజన్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ టు బి ప్లాన్డ్. ఓకే, నేను మధ్యలో మీకు చెప్పాను, ఇక్కడెక్కడో చెప్పాను మెటీరియాలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడెక్కడో వచ్చింది. ఓకే, extent, to what extent we need to apply these procedures. There are 1000 transactions ranging from, there are 1 lakh transactions ranging from ₹1 to 1000 rupees. అంటే ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 1 వాల్యూ ఎంత అంటే 1 రూపీ. ఎక్లర్స్ చాక్లెట్ అమ్మిందంట డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్. ఓకే, అండ్ దే సోల్డ్ 1000 rupees product also. And there are various types of products, various sales, various transactions. Now as an auditor you went to there and to check the ట్రాన్సాక్షన్, సేల్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అందులో మీరు ఏం చేశారంట, ఓకే 1 రూపీ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ సో సిగ్నిఫికెంట్ ఫర్ అవర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అని చెప్పి ఏం చేసుకున్నారంటే మెటీరియాలిటీ అప్లై చేసుకున్నారంట. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ అమౌంట్ ఫిక్స్డ్ బై ద ఆడిటర్ బిలో విచ్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు వెరిఫై. ఓకే, 5000 ఎంతంట 100 రూపీస్ని మెటీరియాలిటీ ఫిక్స్ చేసుకుని దోస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ హూజ్ వాల్యూ ఈజ్ మోర్ దెన్ 100 రూపీస్ అవునమే నేను వెళ్ళి వెరిఫై చేస్తానంట. లెస్ దెన్ 100 రూపీస్ని ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు వెరిఫై. దిస్ వాజ్ ప్లాన్డ్. ఇప్పుడు ఇనీషియల్గా వీ ప్లాన్ ఫర్ దట్. ఓకే, అంటే ఏంటి, మెటీరియాలిటీ అప్లైడ్ వెన్ ప్లానింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, ఎక్స్టెంట్ని డిటర్మైన్ చేసినప్పుడు we applied this materiality and we planned for only verifying those transactions. Okay, whatever we plan that we must perform. So materiality అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంట, ప్లానింగ్ స్టేజ్లో వస్తుందంటే అండ్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేజ్లో కూడా సేమ్ మెటీరియాలిటీ విల్ బి అప్లికబుల్. సమ్ టైమ్స్ ఇందాక ఎలా అయితే రిస్క్ని రివైజ్ చేశానో దేర్ కెన్ బి రివిజన్ ఇన్ మెటీరియాలిటీ ఆల్సో. ఓకే, ఇనిషియల్గా నేను ఏమనుకున్నా 100 రూపీస్ కన్నా బిలో వెరిఫై చేయకూడదు అనుకున్నా. ఎందుకంటే ఐ అసెస్డ్ రిస్క్ అండర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ క్యారీ లెస్ దెన్ 100 రూపీస్ యాజ్ లెస్ రిస్క్, తక్కువ రిస్క్ అనుకున్నానంట. దాని ప్రకారం అలా వెళ్ళిపోతున్నాను. ఓకే, బట్ లేటర్ ఐ కేమ్ టు నో 100 రూపీస్ కన్నా తక్కువ ఏదో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయంట, కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ 90. దెర్ ఆర్ మోర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ వాల్యూయింగ్ 90 రూపీస్ అండ్ దేర్ వాజ్ సమ్ రిస్క్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్. అందులో తప్పులు జరగవచ్చు అనే డౌట్ వచ్చిందంట. అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేసుకోవచ్చు, ఐ మే రివైజ్ ద మెటీరియాలిటీ ఫ్రమ్ 100 to 90. నౌ ఐ విల్ గో అండ్ వెరిఫై దోస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ హూజ్ వాల్యూ ఇస్ మోర్ దాన్ 90 rupees. This is called as revision of materiality. So in the similar way how we revise the plan, in the same way we can revise the materiality also. So materiality అనేది ఏంటంటే it is applied when the plan is made. సో ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడే మెటీరియాలిటీ చేసుకుంటామంట. ప్లాన్ రివైజ్ చేసుకున్నప్పుడు అంటే డ్యూరింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఆడిట్, ఇఫ్ యూ రివైజ్ ద ప్లాన్ or if you revise the risk assessed, then you may revise the materiality also. So materiality is applied on planning and performing stage. Planning and performing stage. So what is called as materiality అనేది we will go and see in the text directly. Okay, the definition of the materiality we will go and discuss later. So as of now నేను ఏమంటున్నా, సో ప్లానింగ్ స్టేజ్లో మెటీరియాలిటీ అప్లై చేస్తాం అండ్ వైల్ పర్ఫార్మింగ్ ద ఆడిట్ ఆల్సో we can apply materiality, we can change the materiality. This is called revision of materiality. And there is one more concept called performance materiality. These things will be going and discussing whenever we open that PDF, handwritten PDF. Okay, done. Okay, this is the basic inputs relating to 300 and 320. మెటీరియాలిటీ దేనికి సంబంధించింది సార్, 320. సో పాయింట్ నెంబర్ 1 దేనికి మార్క్ చేయొచ్చు నేను, 300 బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయింది. కమ్ టు పాయింట్ నెంబర్ 2, 320 పర్ఫార్మెన్స్ మెటీరియాలిటీ అయిపోయిందంటే మెటీరియాలిటీ అయిపోయింది. అప్పుడు మీరు చెప్పండి, మెటీరియాలిటీ ఇట్ ఈస్ అప్లైడ్ ఇన్ వైల్ ప్లానింగ్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఆడిట్. 2 వేస్లో మనం చేస్తాం. దిస్ ప్లానింగ్ అనేది ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ప్లానింగ్ అనేది బిగినింగ్లో చేస్తారా, మిడిల్లో చేస్తారా, ఎండ్లో చేస్తారా అంటే
Planning is not a discrete phase of audit. Okay, it is applied throughout the audit. Okay, starting lone untadani ledanta. During while you perform the audit also, if you identify some significant events which may require you to revise the plan, ante dani ardham enti, planning is applied during the performance of the audit also, while you perform the audit also. Okay, with this we are done with the concepts relating to 300 and 320. Later we can just jump into standard called 315. So 300 లో ఏం రాశారు, నేచర్ టైమింగ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్, as far as 300 is concerned, it requires you to, while you develop the audit plan, it requires you to determine nature timing extent of risk assessment procedures. As a part of risk assessment, మీరు ఏం చేయాలి అనేది, these are the procedures given. And come to second point, you also determine nature timing extent of further audit procedure. Risk assessment procedures anta, further audit procedures anta. Sir, why we assess the risk of risk assessment procedures? Why we apply risk assessment procedures ante, for the purpose of assessing risk. అయితే రిస్క్ని ఎందుకు అసెస్ చేస్తారో మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను. రిస్క్ని అసెస్ చేసిన దాన్ని బట్టి వీ కెన్ ప్లాన్ ఆర్ ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. మనం ఎంత ఆడిట్ చేయాలని దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే, ఇఫ్ రిస్క్ ఈజ్ మోర్, then the work for the auditor will be more. He needs to check more transactions to get right conclusions. This was what we discussed in the previous class. ఓకే, తర్వాత చూడండి ఎఫ్ఏపి. ఎఫ్ఏపిలో ఏం చేయాలి చెప్పండి ఫాస్ట్గా. ఎఫ్ఏపిలో ఏం చేస్తామంటే, వీ ట్రై టు డిటెక్ట్ the misstatements. Okay, this is discussed in standard number 315. RAP ఎక్కడంట, రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ ఏమి అప్లై చేయాలి, రిస్క్ని ఎలా అసెస్ చేయాలి అనేది it is discussed in standard number 315. Once you assess the risk, if risk is high, you need to respond. If risk is low, still you need to respond. How to respond when the level of risk is assessed, high or low అనేది ఒకసారి మనం, if you can come to a conclusion, then you determine further audit procedures called as 330. Okay, called as 330. So 315 and 330 మనం చూసాం అనుకోండి, we will be done with this particular standard. అయితే నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తానంటే, 315కి 330కి ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను. ఓకే, వెరీ కేర్ఫుల్గా వినాలి అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. ఓకే, 315కి 330కి. సో లెట్ us now talk something related to audit procedures. మన ఆడిట్ సీక్వెన్స్ ఒకసారి చెప్పండి. స్టార్టింగ్ ఏంటంటే, మేనేజ్మెంట్ విల్ రిక్వెస్ట్, దెన్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ విల్ ఫార్మ్. వన్స్ వి అగ్రీ ఫర్ దట్, ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ అవుతుందంట. అండ్ ఇన్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 210 we will agree for the responsibilities. The terms of audit engagement must be agreed. Then we move forward to దీనికి ప్లానింగ్కి వెళ్తామంట. ఆడిట్ ప్లాన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ యాజ్ పర్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 300. ఓకే, సో ఈ స్టేజ్లోనే మనం ఏం అప్లై చేసుకోవచ్చు, 320 కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే, కాల్డ్ యాజ్ మెటీరియాలిటీ. సో దెన్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ we need to determine the nature, timing, extent of audit procedures. ఈ audit procedures ఏంటో we'll talk. Okay, then after applying audit procedures, we'll get audit evidence which must be sufficient and appropriate. Sufficiency denotes quantity of the audit evidence. Appropriateness denotes quality of the audit evidence. Then ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఆఫ్టర్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫార్మ్ అన్ ఒపీనియన్ కాల్డ్ as audit opinion. And that opinion must be communicated to the intended users through auditor's report. So opinion అంటే ఏంటి, ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయని లాస్ట్ క్లాస్లో we discussed. And audit evidence ని ఎలా అబ్టైన్ చేయాలంటే, మెథడ్స్ ఆల్సో we discussed. Okay, 7 methods we discussed. Okay, now come to audit procedures. ఇప్పుడు ఏ ప్రొసీజర్స్ అప్లై చేయాలి ప్రాసెస్లో, యాజ్ ప్లాన్డ్ ఏ ప్రొసీజర్స్ అప్లై చేయాలి, దిస్ ఇస్ మై నెక్స్ట్ టాపిక్. ఓకే, it is so important, important for the examination purpose and to understand the concepts of auditing also. It is so very important. Okay, now I guess you are all getting the point very very clear. Now let me move forward to talk something related to audit procedures. AP అంటే ఏంటంటే, audit procedures. Audit procedures are divided into 2 types. Okay, risk assessment procedures, ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. నేను షార్ట్కట్లో రాస్తున్నాను అనుకోండి, ఇమ్మీడియట్గా మీరు ఏం చేయాలి, మీరు రాసుకుంటారు. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పా, వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ లిజనింగ్ టు ద క్లాస్, యువర్ పెన్ మస్ట్ ఆల్వేస్ వర్క్. ఓకే, ఆర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ ఐ టాక్,
దెన్ యూ పాజ్ దేర్, యూ ట్రై టు ఫ్రేమ్ అ డయాగ్రామ్. ఓకే, నేను ఏ కాన్సెప్ట్ చేశాను దాన్ని మీరు అలా అండర్లైన్ చేసుకోవడం అయినా చేయాలి, ఆర్ మీరు ఏం చేయాలి, మీరు నోట్స్లోనే రాసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ యువర్ వర్క్. ఓకే, సో రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఉంటుందంట, ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్, లెట్ మీ టాక్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్. సార్ వై రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్ అంటే, యూ ట్రై టు ఆన్సర్. ఓకే, టు assess the risk of material misstatement. So RAP, risk assessment procedures apply cheste to assess the risk of, that is the reason why we apply RAP, to assess the risk of material misstatement. To what extent financial statements are prone to misstatement, material misstatements, అది తెలుస్తుందంట when you apply risk of material misstatement. ఓకే, అయితే ఏ ప్రొసీజర్స్ అప్లై చేయాలనేది మనం చూద్దాం. అబ్జర్వేషన్ అవ్వచ్చు, ఇన్స్పెక్షన్ అవ్వచ్చు, చూద్దాం. ఓకే, when we go to the text we will go and see. సో వన్స్ యూ అసెస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్, వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే హౌ టు అసెస్ అని చెప్పారు. సో స్టాండర్డ్ నెంబర్ 315 ఇట్ టాక్స్ హౌ టు అసెస్. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంట, జస్ట్ బై గెట్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ the entity and its environment. Understanding the entity and its environment. And second point ఏంటంటే, you try to get an understanding of the internal controls also. You try to get the understanding of internal controls also. ఓకే, ఈ రెండు మనకు చెప్పారు ఎక్కడ, స్టాండర్డ్ నెంబర్ 315. సార్ అండర్స్టాండింగ్ ది ఎంటిటీ అండ్ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే, వైల్ యూ ట్రై టు గెట్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ, ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ, హౌ ఇట్ ఈస్ ఫినాన్స్డ్, వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ, దీస్ ఆల్ థింగ్స్ మస్ట్ బి కన్సిడర్డ్ ఇన్ ద మైండ్. మీరు చెప్పండి, ఇఫ్ వైల్ అండర్స్టాండింగ్ ది ఎంటిటీ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గెట్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద క్లయింట్. ఆ క్లయింట్ ఎవరంట, ఇమాజిన్ ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అంట, ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. రెండో ఆప్షన్లో నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, సెకండ్ ఆప్షన్లో నేను చెప్తా ఒక ట్రేడింగ్ కన్సర్న్ అంట, ఒక ట్రేడింగ్ కన్సర్న్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుందా, అంటే రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఎక్కువ ఉంటుందా, ఒక ట్రేడింగ్ కంపెనీకి ఎక్కువ ఉంటుందా అంటే, ఆబ్వియస్లీ ఆర్ ఆన్సర్ విల్ బి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఓకే, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది, బికాస్ దోస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ హై రిస్కీ, బికాస్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ estimations అంటే టు గివ్ సర్టెన్ అసెస్మెంట్ టు a particular entity whether it is high risky or low risky, మీరు ఏం చేయాలంట, యూ మస్ట్ ట్రై టు గెట్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ ఫస్ట్. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్ ద ఎంటిటీ అండ్ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. అందులో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ గురించి బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ తీసుకురండి. వాట్ ఆర్ ద ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ విచ్ ఆర్ అప్లైడ్ ఇన్ ద ఎంటిటీ. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ అన్ని బాగా పనిచేస్తున్నాయి అనుకోండి, దెర్ మస్ట్ బి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫర్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను ఏమని, దెర్ ఆర్ సమ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫర్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. ఏంటి, రిలయబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ పెరుగుతుంది అండ్ సేఫ్ గార్డింగ్ ఆఫ్ ద అసెట్స్ జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. సో ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్, ప్రిలిమినరీ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ తీసుకురండి. సో ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ బాగా ఆపరేట్ చేస్తున్నాయి అనుకోండి, దెన్ రిస్క్ విల్ బి వెరీ లో. ఓకే, రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ రిలయబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అనేది పెరుగుతుంది. యూ కెన్ జస్ట్ డిపెండ్ అపాన్ ద ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ విచ్ ఇస్ మేడ్ బై మేనేజ్మెంట్ వెన్ ద ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఆర్ వెరీ వెల్ ఆపరేటెడ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు రెండు పాయింట్లు చెప్పాయి, ఏమని, టు అసెస్ ద ROMM, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ నీడ్ టు డూ అంటే ఆన్సర్ ఏంటంటే, పాయింట్ నెంబర్ 1, అండర్స్టాండ్ ద ఎంటిటీ అండ్ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ దెన్ కమ్ టు internal control. Try to assess the internal control. Preliminary assessment of the internal controls చేయండి. ఓకే, వెదర్ దే ఆర్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆర్ నాట్ అనేది చెక్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్. అయితే ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దీస్ థింగ్స్ చేశారు, డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్ అప్లై చేశారు, అబ్జర్వేషన్, ఇన్స్పెక్షన్, అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్, డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్ యూ అప్లైడ్ and you came to a conclusion and you tried to get an understanding of the entity and you obtained knowledge of internal controls. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత now it is up to you to give an assessment to risk of material misstatements, higher lower, అలా 2 levels లో you can assess. So after doing all these things, 2 levels తో you can assess risk of material misstatement. ఫస్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లెవెల్, సెకండ్ లెవెల్ ఏంటంటే అసర్షన్ లెవెల్. ఓకే, అసర్షన్ లెవెల్. సార్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ లెవెల్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్ దట్ వెన్ యూ వాంట్ టు గివ్
హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ ఫర్ రిస్క్ హై ఉందని చెప్పాలనుకుంటున్నాం అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఏరియాస్ కవర్ అవుతుంది అని చెప్పాలనుకుంటున్నాం అంటే యూ కంక్లూడెడ్ దట్ as a part of your risk assessment procedures, whatever you applied, and you came to a conclusion to give a risk level at financial statements level. అంటే సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి, యూ ఎంక్వైర్డ్ విత్ మేనేజ్మెంట్ అడిగామంటే ఏమని అడిగామంటే మీకు అకౌంటింగ్ ఈ పర్టికులర్ ఎంటిటీ ఉంది కదా, దీని అకౌంటింగ్ గురించి మీకు బేసిక్గా ఐడియా ఉందో, వాట్ ఈజ్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్ అని అడిగానంట. ఎవరికి? మేనేజ్మెంట్కి, ద పర్సన్ హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్. వాట్ ఈజ్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే అతను అన్నాడంటే నేను బీకామ్ చదివానండి, ఆ బీకామ్ 6 yearsలో నేను కంప్లీట్ చేశాను అన్నాడంట. జస్ట్ 6 yearsలో ఐ కంప్లీటెడ్ మై బీకామ్, ఐ వర్క్డ్ సో హార్డ్ టు కంప్లీట్ బీకామ్ ఫిజిక్స్ అన్నాడంట. ఎక్కడ? వెన్ ఐ ఎంక్వైర్ విత్ ద మేనేజ్మెంట్. నౌ ఐ కేమ్ టు ఏ కంక్లూజన్ దట్ ఏమనంటే అతను బీకామ్ 6 years అంటున్నాడు, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ చూస్తే దెన్ దెర్ మే బీ ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మే బీ మిస్టేటెడ్. అతను తప్పులు చేయొచ్చు అనే కంక్లూజన్కి నేను రావచ్చు అంట. సెకండ్ థింగ్ మేనేజ్మెంట్లో ఒక పర్సన్ ఉన్నాడంట, ఏంటి విశేషాలు, యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కదా, మీ పాస్ట్ గురించి కొంచెం చెప్పండి ఒకసారి అన్నానంట. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చానండి జైల్లోంచి, అంతకుముందు ఇంకో కంపెనీలో చేశాను, ఆ కంపెనీలో CEO కింద పనిచేశాను, CFO కింద పనిచేశాను, అప్పుడు నేను చిన్న ఫ్రాడ్లో దొరికో 10 years ఉన్నానండి జైల్లో, మళ్ళీ ఇప్పుడు బయటకు వచ్చాను అనుకున్నాను అంట. అంటే ఏంటి? దేర్ మే నాట్ బి ఇంటిగ్రిటీ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్. అంటే మేనేజ్మెంట్లో ఇంటిగ్రిటీ లేనప్పుడు దేర్ మే బీ ఏ ఛాన్స్ దే మే కమిట్ ద మిస్టేట్మెంట్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఇలాంటి కేసెస్లో మీరు ఎలా అసెస్ చేసుకుంటారంట? రిస్క్ యాజ్ హై కింద అసెస్ చేసుకుంటారంట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ లెవెల్ రిస్క్. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఏరియాస్ దేర్ మే బీ ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ మిస్టేట్మెంట్ అని చెప్పడానికి. ఓకే, దట్ మే బీ ద పాయింట్. So now come to the second level of assessment, where it is called as assertion level. It is called as assertion level. Sir, assertion level అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తా. అసర్షన్ లెవెల్ అంటే సింపుల్గా వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అసర్షన్ అని చూసాను అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్ మేడ్ బై ద మేనేజ్మెంట్. త్రూ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ఎంబాడీడ్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఇన్ ఎ బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్స్ తీసుకున్నామంట, అసెట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 1 crore rupees అని చెప్పి మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ ప్రిపేర్డ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ని నేను పట్టుకొని చదువుతున్నప్పుడు, ఇఫ్ ఐ ఫైండ్ అసెట్స్ వాల్యూ ఇస్ 1 crore rupees, పాయింట్ నెంబర్ 1 వాట్ కెన్ ఐ కంక్లూడ్, పాయింట్ నెంబర్ 2 వాట్ కెన్ ఐ కంక్లూడ్, పాయింట్ నెంబర్ 3 వాట్ కెన్ ఐ కంక్లూడ్. సింపుల్గా చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. పాయింట్ నెంబర్ 1, యూ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ దీస్ అసెట్స్ ఆర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కంపెనీ కాల్డ్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ అది. సో టైటిల్ ఎవరి పేరు మీద ఉందంట? ఎక్స్ లిమిటెడ్ పేరు మీద ఉందంట. అంటే దిస్ 1 crore ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఓన్లీ. దిస్ ఈజ్ వాట్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైస్ టు సే. మేనేజ్మెంట్ సెపరేట్గా చెప్పక్కర్లేదు. వన్స్ 1 crore rupees ఇక్కడ ఉంటే దెన్ ఇట్ ఇండైరెక్ట్లీ మీన్స్ దట్ ఏమని, దిస్ 1 crore ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఓన్లీ. కమ్ టు సెకండ్ పాయింట్, వేర్ ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఈ 1 crore rupees ఇక్కడ చూపిస్తున్నానంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఫిజికల్గా ఆల్సో దేర్ మేబీ ఇక్కడ ఒక ఏసీ ఉంది, బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏసీ 50,000 rupees అని చూపించానంట. అంటే ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఓకే, మేనేజ్మెంట్ ఏం చెప్తుందంటే ఎగ్జిస్టెన్స్ కూడా ఉంది అని చెప్తుందంట బై రైటింగ్ దిస్ 1 crore హియర్. ఓకే, టైటిల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ వాల్యుయేషన్. దీస్ అసెట్స్ ఆర్ ప్రాపర్లీ వాల్యూడ్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ అవుట్ డిప్రిషియేషన్. డిప్రిషియేషన్ వాల్యూ చేసిన తర్వాతే రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసి 1 crore రూపీస్లో ఇంక్లూడ్ చేశాను అని సెపరేట్గా చెప్తారో దాని అర్థం అదేనా? దాని అర్థం అది విచ్ ఇస్ ఎంబాడీడ్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. నో ఎక్స్ప్లిసిట్ separate representation is not to be made by the management. It means that only. So these are the assertions of these assets. Okay, alage all the assets are valued. Completeness అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఉన్న అసెట్స్ అన్ని వాల్యూ చేసి ఎందులో వేసానంటే 1 crore రూపీస్లో వేసానంట. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద అసర్షన్స్. ఇప్పుడు దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ సెడ్ బై మేనేజ్మెంట్ టు ద ఆడిటర్ బై గివింగ్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ టు హిమ్. So now as an auditor, what you need to do ante, you need to go and check each and every assertion. ప్రతి అసర్షన్ చెక్ చేయాలి. ఓకే, టైటిల్ అసలు కంపెనీ పేరు మీద ఉందా లేదా ఆ పర్టికులర్ అసెట్ నాకు ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అంటే, యూ గో అండ్ ఇన్స్పెక్ట్ ద ఇన్వాయిస్. ఆ ఇన్వాయిస్లో నీకు తెలుస్తుంది ఏమని, ఓకే ఏసీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఆర్ నాట్. అలాగే ఒక ల్యాండ్ అనుకోండి, ఆ ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఎవరి పేరు మీద ఉండాలంట? ఎక్స్ లిమిటెడ్. యూ గో అండ్ చెక్ దోస్ ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ inspection. You go and inspect the title deeds of that particular asset.
So this is how you verify the assertion called title of an asset. Okay, come to second point. Existence lo unda ledo naaku ela telustundanta? Physical verification. This is also part of inspection. Go and verify, inspect the asset, whether it is physically in existence or not, whether it is working or not. కొన్నిసార్లు ఫిజికల్గా కనిపిస్తుంది కానీ అది పని చేయదు, ఆన్ చేస్తే ఆన్ అవ్వదు. సో అది కూడా వెరిఫై చేయదు. ఇన్స్పెక్షన్. ఓకే, వాల్యుయేషన్. యూ గెట్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ రిజిస్టర్, యూ గెట్ ద ఇన్వాయిసెస్ వెన్ యూ హ్యావ్ పర్చేస్డ్, హౌ మెనీ డేస్ యూ యూజ్డ్, అవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. వెదర్ ద డబ్ల్యూడివి ఈజ్ ప్రాపర్లీ వాల్యూడ్ ఆర్ నాట్ అనేది చెక్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ ద అసర్షన్ రిలేటింగ్ టు వాల్యుయేషన్. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు సే సంథింగ్ త్రూ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ సర్టెన్ అసర్షన్స్ ఎంబాడీడ్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. దోస్ అసర్షన్స్ ఆర్ టు బి verified by the auditor now. So these are the things you need to check by apply different procedures. There are 7 procedures kada. A 7 procedures lo combination of many you can use, 1 or 2 or more than 3 kuda manu you can use to check these assertions. Okay, ippudu nenu em antunnanu, auditor anta after applying all these procedures, now he is giving an assessment level of risk. ఓకే, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి, ఐదర్ ఇట్ కెన్ బి హై, ఎక్కడ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లెవెల్లో జరుగుతుందంట, హైయెస్ట్ లెవెల్లో జరుగుతుందంట. ఇట్ మే బి బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్, ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఫర్ ద మేనేజ్మెంట్ టు ప్రిపేర్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లెవెల్ మిస్ స్టేట్మెంట్స్. అయితే అసర్షన్ లెవెల్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అంతా బాగానే ఉంది, ఒక చిన్న డౌట్ ఎక్కడ ఉందంటే, రిస్క్ ఎక్కడ ఉందంటే టైటిల్ లేదేమో ఎంటిటీకి, ఆర్ వాల్యుయేషన్ ప్రాపర్గా జరగలేదేమో, డిప్రిసియేషన్ ప్రాపర్గా వాల్యూ చేయలేదేమో. టైటిల్ ఈజ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కంపెనీ, ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆల్సో దేర్, బట్ నా డౌట్ ఎక్కడ ఉందంటే వాల్యుయేషన్ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్లీ డన్ అని చెప్పి డౌట్ ఉందంట. నౌ రిస్క్ ఈజ్ అసెస్డ్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ అసర్షన్. రిస్క్ని అసెస్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు నేను ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు, నా ఆడిట్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు నా ఫోకస్ ఎక్కడ ఉంటుంది, యూ గెట్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ రిజిస్టర్, యూ కమ్ టు నో when the asset is purchased, what is the depreciation amount that is to be applied, how many days you used in that particular financial year. You apply all these things, you come to a conclusion, you verify and you come to a conclusion whether the valuation is properly done or not. Okay, అయితే నేను ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే, సో this is what I am going to now erase. ఓకే, మీరు ఇక్కడ పాజ్ చేసుకొని you can just write this, okay, for understanding purpose. Now నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఇవన్నీ తీసేసి డన్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, 2 లెవెల్స్లో యూ కెన్ అసెస్. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దీస్ థింగ్స్ 2 లెవెల్స్లో యూ కెన్ అసెస్. పాయింట్ నెంబర్ 1 ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ లెవెల్, పాయింట్ నెంబర్ 2 ఏంటంటే అసర్షన్ లెవెల్. అసర్షన్ లెవెల్ అంటే మళ్ళీ ఎక్కడెక్కడ వస్తారంటే, ఐదర్ ఇట్ కెన్ బి క్లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ ఆర్ డిస్క్లోజర్స్. సార్ క్లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే నాకు ఏంటి సార్ అంటే, ఏం కంగారు పడక్కర్లేదు. ఇందాక నేను ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాను, బ్యాలెన్స్ షీట్ చెప్పాను, విచ్ హ్యావ్ బ్యాలెన్సెస్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏముంటాయి, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద అకౌంట్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్. క్లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, P&L ఐటమ్స్, సేల్స్, పర్చేజెస్, సిమిలర్ క్లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. దాన్ని ఏమని పిలుస్తూ ఉంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాలింగ్ P&L అకౌంట్, ఇన్ ఆడిటింగ్ మనం వీ కెన్ జస్ట్ కాల్ యాజ్ క్లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అండ్ డిస్క్లోజర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్. ఓకే, అసర్షన్ లెవెల్లో ఏముంటాయంటే P&L అయినా అవ్వచ్చు, బ్యాలెన్స్ షీట్ అయినా అవ్వచ్చు, నోట్స్ అకౌంట్ అయినా అవ్వచ్చు. ఈ 3 కలిపితే ఏమొస్తుంది సార్ అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి. ఓకే, డిఫరెంట్ అసర్షన్స్లో దేర్ మే బి ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ మిస్ స్టేట్మెంట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రిస్క్ అసెస్డ్. సో రిస్క్ నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ అసెస్ చేస్తున్నానంటే, పర్టికులర్ అసర్షన్స్లో మిస్ స్టేట్మెంట్స్ ఉండొచ్చు అని అసెస్ చేశాను అనుకోండి, యూ అసెస్ ద RYMM at assertion level, or you can assess at financial statement level. This is what you try to do in standard number 315. 315లో మీ అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి సార్ అంటే, you fix the materiality at financial statement level or assertion level. Once it is fixed, now మీరు రిస్క్ని అసెస్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, రిస్క్ అసెస్ చేసినంత మాత్రాన అందులో తప్పులు ఉన్నట్ట, ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనుకున్నారు. నౌ యూ గో అండ్ వెరిఫై వెదర్ దెర్ ఇస్ అ మిస్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, డన్. అంటే సింపుల్గా చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో మనం ముందుకు వెళ్ళాం అనుకోండి. స్టార్టింగ్ నేను ఏం చేశానంట, మేనేజ్మెంట్తో ఐ
ఐ ఇంక్వైర్డ్ ఏమని, ఒకసారి టోటల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఉన్నాయి కదా, హౌ మచ్ ఇట్ వాల్యూస్ అని అడిగానంట. అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, ఒక 10 crore rupees అని చెప్పారంట. అందులో దెర్ ఆర్ మెనీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ విత్ ద ఎంటిటీ. అందులో వాళ్ళు ఏం చేయాలి, ఐ వెరిఫైడ్ 4 or 5. ఐ ఆస్క్డ్ దెమ్ టు షో 4 or 5 ఏంటి ఇన్వాయిసెస్ ఆఫ్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. 4 or 5 నేను అడిగితే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 1 or 2 చూపించారంటే, రిమైనింగ్ 3కి లేవని చెప్పారంట. రిమైనింగ్ 3కి లేవని చెప్పారంట. అంటే నాకు ఇప్పుడు ఏం డౌట్ రావాలి, ఎస్ మేబీ ఈ అసెట్స్ కంపెనీవి కాకపోవచ్చు, అందుకే ఇన్వాయిసెస్ వీళ్ళ దగ్గర లేవు. సో ఈ అసెట్స్ కంపెనీ పేరు మీద లేవేమో అని చెప్పి నాకు డౌట్ వచ్చిందనుకోండి, ఐ మే అసెస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్‌స్టేట్‌మెంట్ అట్ అసర్షన్ లెవెల్ కాల్డ్ టైటిల్ ఇన్ ద అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్. టైటిల్. నౌ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఒక 2 లేవు, దేర్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ అసెట్స్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఐ మే ప్లాన్ టు go and apply further audit procedures as per standard number 330. I may go and check all the invoices related to all the assets. 1000 ఉంటే 1000 వెరిఫై చేస్తానంట. కొన్నిసార్లు నాకు టైం లేదనుకోండి, శాంప్లింగ్ అప్లై చేసుకొని 50 or 500 అసెట్స్‌ని నేను వెరిఫై చేసుకుంటానంట. ఓకే. ఐ మే అప్లై మెటీరియాలిటీ. అందులో మళ్ళీ ఏం చెప్తానంట, దోస్ అసెట్స్ హూజ్ వాల్యూస్ మోర్ దెన్ 10,000 రూపీస్ అవే నేను వెరిఫై చేస్తాను, అంతకన్నా తక్కువ వెరిఫై చేయను. అంటే ఏంటి, నేనేం చేస్తున్నానంట, మెటీరియాలిటీ కాన్సెప్ట్ ఐ మే అప్లై నౌ. సో డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ అండ్ టూల్స్ ఐ మే యూజ్ అండ్ ఐ మే పర్ఫార్మ్ ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. ఇప్పుడు నేను ఏం చెక్ చేశాను, దేర్ ఆర్ 1000 అసెట్స్. ఆ 1000 అసెట్స్‌లో ఏం వెరిఫై చేశానంట, 500 అసెట్స్‌ని ఐ ప్లాన్డ్ ఫర్ వెరిఫికేషన్. 500 అసెట్స్‌ని వెరిఫై చేస్తే ఇన్‌స్టెడ్ స్టార్టింగ్‌లో రిస్క్ ఉన్న 500 వెరిఫై చేసిన తర్వాత నౌ ఐ కెన్ కమ్ టు ఏ కంక్లూజన్ దట్ దేర్ మే నాట్ బి ఎనీ మిస్‌స్టేట్‌మెంట్. ఎందుకంటే 500 నేను ఏవైతే వెరిఫై చేశానో అవన్నీ బాగానే ఉన్నాయంట. సో ఎవ్రీ ఇన్వాయిస్ ఈస్ దేర్ విత్ యూ అండ్ ఇట్ ఈస్ రైట్, ప్రాపర్లీ వాల్యూడ్. ఇలా తెలిసింది నాకు. అంటే ఏంటి, బై అప్లయింగ్ ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఐ కెన్ జస్ట్ కమ్ టు ఏ కంక్లూజన్ వెదర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఆర్ ప్రాపర్లీ వాల్యూడ్, ప్రాపర్లీ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ ఆర్ నాట్ అని నాకు మొత్తం తెలిసింది. అప్పుడు ఐ కెన్ జస్ట్ కంక్లూడ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ మిస్‌స్టేట్‌మెంట్. దిస్ ఈస్ ద కంక్లూజన్ ఐ మేడ్. దీన్ని తీసుకెళ్ళి నేను ఎక్కడ కమ్యూనికేట్ చేయాలి, ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్‌లో కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. స్టార్టింగ్‌లో ఏం చేయాలంట, రిస్క్ అసెస్ చేయండి. దెన్ యూ కమ్ టు ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, రిస్క్‌ని నేను హై అని అసెస్ చేశానంట. ఎందుకు, 10 ట్రాన్సాక్షన్ ఇనీషియల్లీ 10 అసెట్స్‌ని ఇనీషియల్లీ ఐ టెస్ట్ చేస్తే 10లో 9 ఇన్వాయిసెస్ లేవంట. ఇప్పుడు రిస్క్‌ని హై అని అసెస్ చేసుకోవాలా, లో అని అసెస్ చేసుకోవాలా? హై అని అసెస్ చేసుకోవాలంట. ఓకే. రిస్క్‌ని హై, పర్టిక్యులర్లీ రిలేటెడ్ టు టైటిల్ ఆఫ్ ద అసెట్ నాకు డౌట్ వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద అసర్షన్ ఐ గాట్ డౌట్. నౌ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటో చెప్పండి. ఇక్కడ నెక్స్ట్‌కి వెళ్ళండి. నెక్స్ట్‌కి వెళ్ళి నేను ఏం చేయాలి, ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్లాన్స్ అంటే ఇప్పుడు 10 వెరిఫై చేశాను. దేర్ ఆర్ 1000 అసెట్స్. దేర్ ఆర్ 2 ఆల్టర్‌నేటివ్స్ ఫర్ యూ. వెరిఫై ఓన్లీ 300 ట్రాన్సాక్షన్స్, వెరిఫై ఓన్లీ 600 అసెట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇప్పుడు when the risk is assessed as high, out of these 2 options which one will be selected by you? అంటే ఆన్సర్ ఏంటి, if risk is high go and verify 600, if risk is low go and verify only 300. it is sufficient, risk తక్కువ ఉంది కాబట్టి. ఓకే. అయితే ఎన్ని వెరిఫై చేయాలని మీకు ఎలా తెలుస్తుందంట, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ రిస్క్ యూ అసెస్. ఓకే. ఇక్కడ రిస్క్ హై ఉన్నా మీరు లో అని అసెస్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఇఫ్ యూ అప్లై రాంగ్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ యూ కమ్ టు ఏ రాంగ్ కంక్లూజన్ and you assess risk as low, then మీరు ఆబ్వియస్లీ ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ లో అని హై ఉంది, యూ మస్ట్ హ్యావ్ వెరిఫైడ్ 600 బట్ లో అని అసెస్ చేసుకున్నారంట, రాంగ్ అసెస్మెంట్ చేశారంట. అండ్ యూ డిటర్మైన్డ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్, యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్, యూ వెరిఫైడ్ ఓన్లీ 300 ట్రాన్సాక్షన్స్. ఈ రెండిట్లో ఏది రైట్ కంక్లూజన్ ఇస్తుంది, 600 వెరిఫై చేస్తే రైట్ కంక్లూజన్ వచ్చిండేది. రైట్ కంక్లూజన్ వచ్చిందనుకోండి, ఆడిట్ రిస్క్ విల్ బి అట్ లో లెవెల్. అదే 300 వెరిఫై చేశారనుకోండి, రాంగ్ కంక్లూజన్ వస్తుంది, ఆడిట్ రిస్క్ విల్ బి హై, విచ్ ఆడిటర్ డజంట్ వాంట్ టు గెట్. ఓకే. ఆల్వేస్ ఇది ఉండాలి, ఇది ఉండకూడదు. ఆడిట్ రిస్క్ అనేది ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఆడిట్ మే గో రాంగ్ నౌ. సో అందుకే ఎంత వెరిఫై చేయాలని నాకు దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంట, ద లెవెల్ ఆఫ్ రిస్క్ యూ అసెస్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై రిస్క్ అసెస్మెంట్ ఈస్ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆడిటర్ మస్ట్ టేక్ కేర్ వెన్ హీ అసెస్ ద రిస్క్, ఐదర్ అట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ లెవెల్ ఆర్ అసర్షన్ లెవెల్. ఒక రాంగ్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేశారనుకోండి, రాంగ్ ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రాసెస్ అప్లై చేస్తారు అండ్ యూ విల్ గెట్ రాంగ్ కంక్లూషన్, యూ విల్ గివ్ రాంగ్ ఒపీనియన్ టు ద ఇంటెండెడ్ యూజర్స్, దెన్ యూ విల్ బి penalized. Okay, now I guess you are all getting the point very, very clear. Okay, done.
ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నానంటే రిస్క్ అసెస్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళాలంట, ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. సార్ ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి సార్ అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 330. స్టాండర్డ్ నెంబర్ 330. అయితే ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ని ఎలా అప్లై చేయాలో చూద్దాం. ఆఫ్టర్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ఈజ్ ఓవర్, ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రాసెస్లో ఏం చేయమంటున్నాడంట, వాళ్ళు మీకు 2 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. యూ డూ వన్ థింగ్, యూ టెస్ట్ ద కంట్రోల్స్. ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రాసెస్లో టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ చేయమంటున్నారు. దీన్ని ఇంకోలా ఏమని పిలుస్తామంటే కంప్లైన్స్ ప్రొసీజర్స్. ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రాసెసెస్లో 2 పార్ట్స్ అంట. ఏంటి, కంప్లైన్స్ ప్రొసీజర్స్, టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ అని కూడా అంటామంట దాన్ని. అండ్ దెన్ కమ్ టు సబ్స్టాంటివ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. సబ్స్టాంటివ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. సబ్స్టాంటివ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. వై సబ్స్టాంటివ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ అంటే టు డిటెక్ట్ ద మిస్స్టేట్మెంట్స్. ఎలాగో ఏంటో క్లియర్గా చూద్దాం. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. డన్. ఓకే, ఎఫ్ఏపి. సో పాయింట్ నెంబర్ 1 ఏంటంటే టీఓసి, పాయింట్ నెంబర్ 2 ఎస్ఏపి. వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే వెన్ యూ ప్లాన్ టు అప్లై ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్, సెకండ్ ఆప్షన్ ఎస్ఏపి, అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా ఉందంట, కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ అండ్ ఎస్ఏపి. కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ అండ్ ఎస్ఏపి రెండు కూడా చేయొచ్చంట. అయితే ఇందులో మనం నీట్గా క్లియర్గా చూద్దాం టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ ఎందుకు చేస్తారు ఏంటని తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, సో నో కమ్ టు ఎస్ఏపి. ఎస్ఏపి అంటే ఏంటంట, యూ ట్రై టు డిటెక్ట్ ద మిస్స్టేట్మెంట్ అట్ అసర్షన్ లెవెల్. అసర్షన్ లెవెల్లో ఉన్న తప్పుల్ని ఎతకడానికి మీరు ఏమి అప్లై చేస్తారంట, ఎస్ఏపి, సబ్స్టాంటివ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. సబ్స్టాంటివ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. ఇట్ ఈస్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ, దీన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్. టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అని అంటామంట. అండ్ ఇంకో పార్ట్ ఏంటంటే సబ్స్టాంటివ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్. యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎస్ఏపి వీ కెన్ ఆల్సో అప్లై అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్. అదేంటో మనం తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అంటే ఏంటి సార్, టీఓడి. దీని ఏమని పిలుస్తాం, టీఓడి. టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అంటే ఏంటంట, ఇన్వాయిస్లు వెరిఫై చేయడం, చెకింగ్ ద డాక్యుమెంట్స్ రిలేటెడ్ టు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ సిఓటి, అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ అండ్ డిస్క్లోజర్. సిఓటి అంటే మీకు తెలుసు ఏంటి సార్, సిఓటి అంటే పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్స్. అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటి సార్, బ్యాలెన్స్ షీట్. డిస్క్లోజర్స్ అంటే ఏంటి సార్, నోట్స్ టు అకౌంట్స్. సార్ పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్లో ఉన్న టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ని వెరిఫై చేయాలంట. దాన్ని మీరు ఏమంటారంట, యూ కెన్ జస్ట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వౌచింగ్. సేల్స్ అకౌంట్, సేల్స్ ఇన్వాయిస్ తీసుకొని ఆ అమౌంట్స్ అన్ని సరిపోయలేదో చూస్తున్నామంట. ఓకే, మనం తీసుకున్న ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్లో 1 crore ఉంది. ఆ 1 crore బ్రేకప్ ఏంటి, టోటల్ ఆఫ్ సేల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఆ ఇన్వాయిస్లు వెరిఫై చేసి అమౌంట్ అంతా సరిపోయిందో లేదో ప్రతిదీ వెరిఫై చేసుకుంటూ వస్తున్నారంట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వౌచింగ్. అదే బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ వెరిఫై చేశారనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వెరిఫికేషన్. టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ రిలేటింగ్ టు బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకే, టైటిల్ డీడ్స్ని వెరిఫై చేయడం, వాల్యుయేషన్ కరెక్ట్గా జరిగిందో లేదో వెరిఫై చేయడం, దీని అంతటిని ఏమంటామంట, వెరిఫికేషన్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఓచింగ్ అండ్ వెరిఫికేషన్. ఓకే, దీనికి సపరేట్గా ఇంకేం అనలేదు, నోట్స్ టు అకౌంట్స్కి ఏం చెప్పలే, ఇలాంటి స్పెల్లింగ్ ఏం లేవు, ఓచింగ్ వెరిఫికేషన్ అని. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఎస్ఏపి అంటే ఏంటంట, ఇట్ ఈస్ ద ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ విచ్ వీ అప్లై టు డిటెక్ట్ ద మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ అట్ అసర్షన్ లెవెల్. అసర్షన్ లెవెల్ అనేసరికి మనకి ఏమొచ్చిందంటే క్లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ అండ్ డిస్క్లోజర్స్. సో టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉండొచ్చు, పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్, నోట్స్ టు అకౌంట్స్. పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్ అయితే ఓచింగ్ అంటామంట, బ్యాలెన్స్ షీట్ అయితే వెరిఫికేషన్ అంటామంట. ఓకే, దెన్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ అని దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఇస్ కవర్డ్ ఇన్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 520. లేటర్ విల్ గో అండ్ డిస్కస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ యూ హ్యావ్ బై అప్లైయింగ్ టెస్ట్ ఏంటి, యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ యూ కెన్ అప్లై ఎస్ఏపి. ఇది చేయొచ్చు. ఆర్ యూ కెన్ కమ్ టు టీఓసి ఆల్సో. టీఓసికి ఎప్పుడు వస్తాం సార్, ఇప్పుడు నేను ఏ కాన్సెప్ట్ మాట్లాడుతున్నా, పర్టికులర్గా టీఓసి గురించి మాట్లాడు. ఇట్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్. నేను దేని గురించి మాట్లాడుతానంట, టీఓసి. టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ని మీరు యూ కెన్ చూజ్ యాజ్ యువర్ ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఇన్ 2 alternatives. 2 alternatives యూ కెన్ కమ్ అండ్ యూ కెన్ టెస్ట్ ద కంట్రోల్స్. ఓకే, సో ఆప్షన్ నెంబర్ 1 ఏంటి సార్ అంటే, ఆప్షన్ నెంబర్ 1 టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ మీరు ఎప్పుడు చేయాలి సార్ అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంట్రోల్స్ అనే వర్డ్ నేను ఎక్కడ విన్నాను, 315లో
ప్రిలిమినరీ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ చేసాం. ఓకే, మీరు చెప్పండి. నేను ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ వెదర్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ రిలేటింగ్ టు అసెట్స్ ఆర్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఐ అబ్జర్వ్డ్, ఏం అబ్జర్వ్ చేశాను? సీసీ కెమెరాస్ ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకున్నానంట, అబ్జర్వ్ చేశానంట. యాజ్ అన్ ఆడిటర్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ వెదర్ సీసీ కెమెరాస్ ఆర్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఐ కేమ్ టు ఎ కంక్లూజన్ దట్ సీసీ కెమెరాస్ అన్ని క్లియర్గా ఉన్నాయంట, క్యాష్కి కానీ అసెట్స్ ఎక్కడున్నా సీసీ కెమెరాస్ అన్ని బాగున్నాయంట. అండ్ ఐ కేమ్ టు ఎ కంక్లూజన్ దట్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ద ప్రిలిమినరీ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్, నేను ఏం కంక్లూజన్కి వచ్చాను? ఎస్, దేర్ ఆర్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అని చెప్పి పాజిటివ్ రిజల్ట్కి వచ్చానంట. పాజిటివ్ రిజల్ట్ అంటే సీసీ కెమెరాస్ ఉన్నాయి అని. ఉంటే సరిపోద్దా అవి పనిచేయాలా? ఉంటే సరిపోద్దా అవి పనిచేయాలంటే రిస్క్ అసెస్ చేసుకున్నప్పుడు ఉన్నాయని తెలిసింది. ప్రిలిమినరీ అసెస్మెంట్లో ఐ కేమ్ టు పాజిటివ్ కంక్లూజన్. నౌ మీరు ఏం చేయొచ్చంట? యూ మే గో టు టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ అండ్ యూ చెక్ వెదర్ దే ఆర్ ఆపరేటింగ్ వెల్ ఆర్ నాట్. ఓకే, టీఓసీని అప్లై చేయండి, టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ చేయండి, సీసీ కెమెరా వర్క్ చేస్తుందా లేదని టెస్ట్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు టీఓసీ. సో టీఓసీకి ఎప్పుడు వస్తారంటే ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ వెన్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ప్రిలిమినరీ టెస్టింగ్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు ఏ పాజిటివ్ కంక్లూజన్ దెన్ కమ్ టు టీఓసీ. అంటే వెన్ ప్రిలిమినరీ అసెస్మెంట్ is positive, gives positive results. ఓకేనా? టూ ఆల్టర్నేటివ్స్లో యూ కెన్ టెస్ట్ ద కంట్రోల్స్. సరే, ఎందుకు కంట్రోల్స్ని టెస్ట్ చేస్తారని చూద్దాం. ఓకే, పాయింట్ నెంబర్ 1. కమ్ టు పాయింట్ నెంబర్ 2, ప్రిలిమినరీ అసెస్మెంట్. మీరే చెప్పండి, రవికిరణ్ బాగా చెప్తాడా లేదా అని ప్రిలిమినరీ అసెస్మెంట్ చేశారంట మీరు బిఫోర్ చూసింగ్ ఆడిటింగ్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఫ్యాకల్టీని చూస్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రిలిమినరీ అసెస్మెంట్ చేశారంట. 2 రిజల్ట్స్ రావచ్చు, పాజిటివ్, నెగిటివ్. పాజిటివ్ వచ్చిందనుకోండి, ఓకే, ప్రిలిమినరీ అసెస్మెంట్లో పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి ఎస్ యూ కెన్ జస్ట్ గో అండ్ టేక్ ద క్లాసెస్, యూ కెన్ జస్ట్ టెస్ట్. ఓకే, యూ మే టేక్ దట్ రిస్క్. ఓకే, వెళ్ళి తీసుకోండి, ప్రిలిమినరీ అసెస్మెంట్లో పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి. అదే నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, రవికిరణ్ బాగా చెప్పడు, ఇక్కడ చదివితే ఫెయిల్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయంటే అప్పుడు వచ్చి టెస్ట్ చేస్తారా మీరు అసలు? సో నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే అసలు టెస్టింగ్ చేయడం వల్ల యూజే లేదు. ఓకే, ఇక్కడ చదివితే ఫెయిల్ అయిపోతాంరా బాబు అని మీకు ప్రిలిమినరీ అసెస్మెంట్లో తెలిస్తే యూ డోంట్ టేక్ దట్ రిస్క్ టు చెక్. ఓకే, టు జాయిన్. అంతే కదా, ఆ పాయింట్ అనమాట ఫస్ట్ పాయింట్. రిస్క్ అసెస్మెంట్, ప్రిలిమినరీ అసెస్మెంట్ చేయండి, పాజిటివ్ వస్తే కమ్ టు టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ అండ్ జస్ట్ టెస్ట్ ద కంట్రోల్స్. ఎందుకు టెస్ట్ చేయాలండి? జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ 5 minutes. దానివల్ల ఏం తెలుస్తుందని నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఓకే, పాయింట్ నెంబర్ 2. ఈ పాయింట్ ఏంటంటే కొన్ని ఏరియాస్లోనంట ఎస్ఏపి, ఓన్లీ ఎస్ఏపి అంటే ఆప్షన్ నెంబర్ 2, 2 ఆప్షన్స్ కదా, ఐదర్ టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎస్ఏపి చేయొచ్చు. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఓన్లీ ఎస్ఏపి చేస్తే ఇట్ మే నాట్ ప్రొవైడ్ యూ రిక్వైర్డ్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్. ఎగ్జాంపుల్, ఎస్ఏపి డస్ నాట్ వర్క్. వెన్ ఎస్ఏపి ఒక్కటే ఎస్ఏపి అలోన్ డజంట్ వర్క్, దాన్ని ఏం చేయాలంట? టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ చేయాలంట. ఇమాజిన్ బ్యాంక్ ఆడిట్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఆడిట్. బ్యాంక్ ఆడిట్ చేసినప్పుడు దేర్ మే బి ల్యాక్స్ అండ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్, క్రోర్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అక్రాస్ ఇండియా. సో ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్కి ఈ టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ చేయగలమా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రతి ఇన్వాయిస్ మనం చెక్ చేయగలమా? చేసే ఛాన్స్ లేదు. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? రాదర్ దాన్ డిపెండింగ్ అపాన్ ఎస్ఏపి, యూ డిపెండ్ అపాన్ టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్. ఇఫ్ కంట్రోల్స్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ వెరీ వెల్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ గివ్, అంటే ఆబ్వియస్లీ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ మిస్టేట్మెంట్స్ అని అర్థం అనమాట. అర్థమైంది కదా? వెన్ ఎస్ఏపి అలోన్ డజంట్ వర్క్ దెన్ కమ్ టు టెస్ట్ ద కంట్రోల్స్. దీస్ ఆర్ ద 2 alternatives వెన్ యూ కమ్ టు టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్. అయితే కంట్రోల్స్ని టెస్ట్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటి సార్ అంటే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, దేర్ ఆర్ 1 lakh ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇప్పుడు నేను 2 ఆప్షన్స్ మీకు ఇస్తాను, 1 lakh ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ 1 day టైం ఉందంటే టు వెరిఫై. ఓకే, 1 days టైం ఉందంటే టు వెరిఫై. ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు? యూ టెస్ట్ ద కంట్రోల్స్. కంట్రోల్స్ బాగా పనిచేస్తున్నాయని మీకు అనిపించింది అనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ రెడ్యూస్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఎస్ఏపి. అప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు? 40,000 వెరిఫై చేస్తే సరిపోతుంది. అదే కంట్రోల్ సరిగ్గా పనిచేయలేదు అనుకోండి, దెన్ మీరు ఏం చేయాలి? యూ మే ఇంక్రీజ్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. యూ మే వెరిఫై 90,000 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇఫ్ కంట్రోల్స్ ఆర్ నాట్ ఆపరేటింగ్ వెల్. ఓకే, అగైన్ the extent of SAP will depend upon the results of TOC.
ఓకే, ఇప్పుడు కేర్ఫుల్గా ఇదంతా ఒకేసారి చదువుకున్నాం అనుకోండి. ఎఫ్ఏపి ఎంత చెయ్యాలి, ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎఫ్ఏపి విల్ డిపెండ్ అపాన్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఆర్ఏపి. ఓకే, అలాగే ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎస్ఏపి will depend upon results of TOC. I guess now you are all getting the point very very clear. This is what it is. ఓకే, సో ఇదంతా దేనికి సార్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మీరు ఎంత టెస్ట్ చేయాలో అంత టెస్ట్ చేసి సఫిషియంట్ అండ్ అప్రోప్రియట్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ మీ చేతికి వస్తే దెన్ యూ ఫార్మ్ ఒపీనియన్. ఎస్ దిస్ ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది ఒపీనియన్ ఫార్మ్ చేయండి. దట్ మస్ట్ బి కమ్యూనికేటెడ్ త్రూ ద రిపోర్ట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ. Okay, this FAP is discussed in standard number 330. This RAP is discussed in standard number 350. Okay, now I guess you are all getting the point very very clear. Okay, దీన్ని నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే చిన్నగా I just try to write a chart. సింపుల్ చార్ట్లో నేను రాయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ అంటే ఎలా డివైడ్ అయిందంట, ఆర్ఏపి ఎఫ్ఏపి. ఓకే, ఆర్ఏపి అనేది ఏ స్టాండర్డ్ అంట, స్టాండర్డ్ నెంబర్ 315, ఇక్కడ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 330. ఓకే, ఆర్ఏపిని మీరు ఎలా అసెస్ చేయొచ్చు అంట, 2 వేస్లో యూ కెన్ అసెస్. 2 లెవెల్స్ ఇవ్వచ్చు అంట అసెస్ చేయొచ్చు. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ లెవెల్లో అసెస్ చేయొచ్చు ఆర్ అసర్షన్ లెవెల్లో అసెస్ చేయొచ్చు. అలాగే 330లో కూడా మీరు ఇఫ్ యూ అసెస్ రిస్క్ ఎట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ లెవెల్, యూ నీడ్ టు రెస్పాండ్ యాజ్ పర్ 330 యాజ్ పర్ ద రిస్క్ అసెస్డ్, రైట్? ఎఫ్ఎస్ఎల్ అండ్ అసర్షన్ లెవెల్. ఇక్కడ ఎఫ్ఎస్ఎల్ వచ్చిందనుకోండి, మీ రెస్పాన్స్ కూడా ఎలా ఉండాలంట, ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ఎఫ్ఎస్ఎల్ ఉండాలి. ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ దేర్ ఇన్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 330. ఓకే, అలాగే ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ లెవెల్ కాకుండా అసర్షన్ లెవెల్లో అసెస్ చేశారనుకోండి, దెన్ యూ నీడ్ టు రెస్పాండ్ ఫర్ అసర్షన్ లెవెల్. అసర్షన్ లెవెల్ రిస్క్కి మీరు రెస్పాండ్ అవ్వాలంట. అలా రిస్క్ రెస్పాండ్ అవ్వడానికి దెర్ ఆర్ 2 ఆల్టర్నేటివ్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ యూ. పాయింట్ నెంబర్ 1 ఏంటి, టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్. పాయింట్ నెంబర్ 2 సబ్స్టాంటివ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. దీన్ని ఇంకోసారి ఏమంటామంట, ఇంకోలాగా కంప్లైంట్స్ ప్రొసీజర్స్. ఎన్ని ఆల్టర్నేటివ్స్లో రావచ్చు అంటే ఇది ఎప్పుడెప్పుడు యూ కెన్ జస్ట్ టెస్ట్ ద కంట్రోల్స్ అంటే 2 ఆల్టర్నేటివ్స్. పాయింట్ నెంబర్ 1, పాయింట్ నెంబర్ 2. ఏంటి ఆ పాయింట్స్? ఏంటంటే ప్రిలిమినరీ అసెస్మెంట్ వెన్ యూ మేక్ యాజ్ పర్ 315 ఇట్ గివ్స్ పాజిటివ్ రిజల్ట్. కమ్ టు పాయింట్ నెంబర్ 2, ఏంటిది, వెన్ ఎస్ఏపి అలోన్ డజంట్ గివ్ యూ ప్రాపర్ రిజల్ట్స్, యూ గో అండ్ టెస్ట్ ద కంట్రోల్స్. ఓకే, దెన్ ఎస్ఏపిలో మళ్ళీ ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు అంట, ఎస్ఏపి ఇట్ ఈస్ అగైన్ డివైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ సబ్స్టాంటివ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్. టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అంటే ఎలాగంట, మళ్ళీ అయితే ఇట్ కెన్ బి డీటెయిల్స్ చెకింగ్ ఎట్ P&L అకౌంట్ ఆర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆర్ డిస్క్లోజర్స్. డిస్క్లోజర్స్ అంటే ఏంటి, నోట్స్ టు అకౌంట్స్. P&L అయితే ఏమంటామంట, COT అంటాం. బ్యాలెన్స్ షీట్ని ఏమంటాం, అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్. నోట్స్ టు అకౌంట్స్ని ఏమంటామంట, డిస్క్లోజర్స్. దీన్ని వౌచింగ్, దీన్ని వెరిఫికేషన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ టు లెట్ యూ నో ఫ్రమ్ లాస్ట్ 1 hour. ఓకే, 1 hour అయిందో లేదు నాకు తెలియదు, నేను ఇక్కడ టైం సెట్ చేసుకోలేదు, మేబీ 1 hour అవ్వచ్చు. ఓకే, ఎస్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఓవరాల్ రెస్పాన్స్, అంటే జనరల్ ఆన్సర్ అనమాట. స్పెసిఫిక్గా ఇది చెయ్యాలి అని ఏమి ఉండదు, దీనికి ఒక జనరల్ ఆన్సర్ ఉంది. విల్ గో అండ్ డిస్కస్ ఇన్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 330. దీనికి స్పెసిఫిక్గా ఏం చేయాలంట, అసర్షన్ లెవెల్కి టీఓసి, ఎస్ఏపి. టీఓసికి ఎప్పుడు వస్తారు, 2 ఏరియాస్లో వస్తారు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఎఫ్ఏపి ఎంత చేయాలి సార్, ఎక్కువ ఆడిట్ చేయాలా తక్కువ ఆడిట్ చేయాలని దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంట, లెవెల్ ఆఫ్ రిస్క్ అసెస్డ్, అంటే హైయా లో అని దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎఫ్ఏపి విల్ డిపెండ్ అపాన్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఆర్ఏపి. అలాగే ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎస్ఏపి విల్ డిపెండ్ అపాన్ టీఓసి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు నాకు కొన్ని విషయాలు చెప్పండి. ఓకే, డన్. ఇప్పుడు మనకి 7 ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ 7 ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి, ఇన్స్పెక్షన్, అబ్జర్వేషన్, ఇంక్వైరీ, ఇలా బోల్డ్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇలా ఎన్ని ఉన్నాయంటే 7 ఉన్నాయి.
నౌ ఈ 7ని యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎస్ఏపి రికార్డ్ చేస్తామా, యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎస్ఏపి యూస్ చేస్తామా, యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ టీఓసి యూస్ చేస్తామా అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. టెస్ట్ చేసినప్పుడు, కంట్రోల్స్ని టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఈ 7 మెథడ్స్ వాడతామా, ఎస్ఏపి చూస్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ 7 ప్రొసీజర్స్ వాడతామా అనేది క్వశ్చన్. దెన్ యువర్ ఆన్సర్ మస్ట్ బి బోత్. ఓకే, బోత్. సార్ ఎందుకు బోత్ అని నేను చెప్తాను చూడండి. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటాం. ఓకే, టీఓసి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. టీఓసి అంటే కంట్రోల్స్, రైట్? కంట్రోల్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ విచ్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద ఎంటిటీ బై ద మేనేజ్మెంట్ టు అవాయిడ్ ద మిస్టేట్మెంట్స్. ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేశారంట, సేల్స్ రిలేటెడ్ ఒక ప్రొసీజర్ పెట్టారంట. సేల్స్ రిలేటెడ్ ఒక ప్రొసీజర్ ఏమని, సేల్స్లో మిస్టేట్మెంట్ జరగకుండా, సేల్స్ అనేది వాళ్ళకి ఏంటంటే జనరల్లీ 10% డిస్కౌంట్ మస్ట్ బి గివెన్ టు ద కస్టమర్. ఓకే, ఇఫ్ సమ్వన్ వాంట్స్ టు గివ్ మోర్ దెన్ 10% డిస్కౌంట్, దెన్ దట్ మస్ట్ బి ప్రాపర్లీ ఆథరైజ్డ్ బై మేనేజర్. హయ్యర్ అథారిటీ దగ్గర ఏం చేసుకోవాలంట, ఆథరైజేషన్ తీసుకోవాలంట. ఆథరైజేషన్ తీసుకున్నారనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ సే ది సేల్స్ ఆర్ ప్రాపర్లీ రికార్డెడ్, ప్రాపర్లీ సోల్డ్, దిస్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ప్రాపర్లీ సోల్డ్ అని అనుకోవచ్చు అంట. దిస్ ఈజ్ ద ఆథరైజేషన్, దిస్ ఈజ్ ద కంట్రోల్ దే ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ ఇన్ ద ఎంటిటీ టు అవాయిడ్ ద మిస్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ద సేల్స్, టు అవాయిడ్ పీపుల్ నాట్ టు సెల్ మోర్ దెన్ 10% డిస్కౌంట్. దిస్ ఈజ్ ద కంట్రోల్ విచ్ ఇస్ పుట్ ఇన్ ప్లేస్. ఓకే, ఈ కంట్రోల్ ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదని నేను చెక్ చేయాలి. ఎలా చెక్ చేస్తాను సార్ అంటే, బై అప్లయింగ్ ఇన్స్పెక్షన్. ఓకే, ఏదైతే 10% కన్నా ఎక్కువ డిస్కౌంట్ ఒక ఇన్వాయిస్ మీద కనిపించిందో ఆ ఇన్వాయిస్ మీద ఈ మేనేజర్ సంతకం పెట్టాడా లేదా టెస్ట్ చేయడాన్ని ఏమంటారంట, ఇన్స్పెక్షన్. ఆర్ ఆ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళి యూ ఎంక్వైర్డ్ మోర్ దెన్ 10% వస్తే మీరు ఆథరైజేషన్ ఇచ్చారా అని అడిగానంట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంక్వైరీ. ఎంక్వైరీ అంటే ఏంటి, యూ కెన్ యూజ్ దీస్ ప్రొసీజర్స్ వెన్ యూ టెస్ట్ ద కంట్రోల్స్ ఆల్సో. ఓకే, అలాగే ఎస్ఏపి టెస్ట్ చేద్దాం. ఎస్ఏపి, ఓకే, సేల్స్ని మీరు టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారంట. సేల్స్ని టెస్ట్ చేయనప్పుడు ఏం చేస్తారు, మీరు ఇన్వాయిస్ అనేది చెక్ చేస్తారు. యూ అప్టైన్ ద ఇన్వాయిస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ సోల్డ్ ఆర్ నాట్. ఇన్వాయిస్ వాల్యూ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, అదే బ్యాలెన్స్ షీట్లో కనిపిస్తుందా లేదా చెక్ చేయాలి. అప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ అప్లై ఇన్స్పెక్షన్ యాజ్ యువర్ ప్రొసీజర్. అంటే ఏంటి, యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ద డీటెయిల్స్ ఆల్సో. ఐదర్ ఇట్ కెన్ బి టీఓసి ఆర్ ఇట్ కెన్ బి టీఓడి. యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్స్, ఇన్స్పెక్షన్, అబ్జర్వేషన్, ఇంక్వైరీ, ఎక్సెట్రా. Okay, done. This is the thing I just wanted to let you know from last one hour. Okay, almost everything is done. Now let us just jump into the notes. Fast close చేయాలి. ఓకే, ఈ నోట్స్ నేను డీటెయిల్గా చెప్పాలనుకోవట్లే. ఎందుకు, ఈ నోట్స్ మీరు ఈజీగా మీరు చదువుకున్న అర్థమైపోద్ది, నేను చెప్పక్కర్లే. ఇప్పుడు 315 దాని హెడ్డింగే చూడండి, కేర్ఫుల్గా దాని హెడ్డింగ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, కేర్ఫుల్గా హెడ్డింగ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఐడెంటిఫైయింగ్ అండ్ అసెసింగ్, ROMM. తప్పులు ఎక్కడ జరగవచ్చు, ఎన్ని జరగవచ్చు అని అసెస్ చేయాలంట. బై అండర్స్టాండింగ్ ది ఎంటిటీ అండ్ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయిపోయింది మనకి. అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. దిస్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద టైటిల్, బట్ స్టిల్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ 315 వి చెక్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఆల్సో. ఇదే కదా ప్రిలిమినరీ అసెస్మెంట్. ఓకే, దెన్ కమ్ టు ఇక్కడ రండి. వాట్ ఆర్ ద ప్రొసీజర్స్ దట్ యూ అప్లై యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ అంటే ఎంక్వైరీస్. మేనేజ్మెంట్ని అడగొచ్చంట. ఎస్, ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో మీరు ఎలా అకౌంటింగ్ చేశారు, మీరు ఎంత చదువుకున్నారు అని అడిగాను. బీకామ్ 6 times అని చెప్పాను కదా, అది ఆ ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. ఓకే, అనాలిటికల్ ప్రొసెస్ అప్లై చేస్తారంట. లాస్ట్ ఇయర్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 10% ఉంది, ఇయర్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 45% ఉందంట. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, సింపుల్గా బై లుకింగ్ ఇన్ టు P&L అకౌంట్ యూ కేమ్ టు నో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ 10%, కరెంట్ ఇయర్ 45%. అంటే సడన్ హైక్ ఎలా వచ్చింది అంటే దేర్ కెన్ బి ఏ మిస్టేట్మెంట్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అని రిస్క్ అసెస్ చేసుకుంటారంట. అది రిస్క్ అసెస్మెంట్ మాత్రమే, ఇది కన్ఫామ్గా అవ్వాలని లేదు. సమ్ టైమ్స్ 10 to 45 కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు. ఇన్ రియాలిటీ ఆల్సో ఇట్ మే హ్యాపెన్. రిమైనింగ్ అందరూ పడిపోయారంట, మనం ఒకవేళ మార్కెట్లో మోనోపోలీలో ఉన్నామంట, యూ మే గెట్ దిస్ 45% గ్రాస్ ప్రాఫిట్. ఓకే, జస్ట్ మినిట్, ఐ టేక్ ద adapter and come adapter.
ఎస్. ఓకే, డన్. పాయింట్ నెంబర్ 1 ఏంటంటే ఎంక్వైరీ చేసుకోవచ్చు. పాయింట్ నెంబర్ 2 అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు పక్కన రాసుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఇన్స్పెక్షన్. అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఇన్స్పెక్షన్ చెప్పాను కదా. అబ్జర్వేషన్ అంటే ఏంటంట, వర్క్ పర్ఫార్మ్ బై సమ్ పర్సన్ ఈజ్ అబ్జర్వ్ బై యూ. ఓకే, అంటే చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇందాక చెప్పాను కదా, మేనేజర్ ఈస్ హీ ప్రాపర్లీ ఆథరైజింగ్ ఆర్ నాట్ అనేది మీరు అక్కడ కూర్చొని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారంట, ఎలా చేస్తున్నాడు అంటే. సమ్ టైమ్స్ యూ ఇన్స్పెక్టెడ్ ఆల్సో, బట్ ఇదేంటిది ప్రిలిమినరీ, నాట్ డీటెయిల్డ్ చెకింగ్, ప్రిలిమినరీ. ఓకే, అండ్ దెన్ కమ్ టు ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ద ప్రాసెస్ డిజైన్డ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై దోస్ చార్జ్డ్ విత్ గవర్నెన్స్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ to provide reasonable assurance and to achieve the entity's objectives. ఏంటంటే entity's objectives లాస్ట్ క్లాస్లోనే చెప్పాను, రిలయబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ అని బాగా పనిచేసి అనుకోండి, రిపోర్టింగ్ ప్రాపర్గా జరుగుతుందంట, అంటే తప్పులు ఏమి ఉండవంట, మిస్టేట్మెంట్స్ ఉండవు. అండ్ ఎంటిటీ ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాపర్గా ఎఫెక్టివ్గా అండ్ ఎఫిషియెంట్గా జరుగుతాయంట. ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే ఏంటి, హ్యావింగ్ క్వాలిటీ. ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి, డూయింగ్ ద సేమ్ వర్క్ విత్ ఇన్ ద లెస్ టైం, అంటే ఎఫిషియన్సీ ఉన్నట్టు అనమాట, తక్కువ టైంలో ఎక్కువ వర్క్ చేసేస్తున్నాడంట. అలాంటివి వస్తాయి ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ప్రాపర్గా ఉంటాయి. అండ్ సేఫ్ గార్డింగ్ ఆఫ్ ద అసెట్స్ అండ్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ లాస్ అండ్ regulations. Each and every regulation and law must be complied by the entity. For that they implement proper internal controls. If they implement, then obviously this compliance will be done. Okay, and come to the next topic. ఏంటి మనం అందరూ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చేయాలనుకున్నాం, అండర్స్టాండ్ ద ఎంటిటీ అండ్ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. హౌ టు గెట్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ అంటే పాయింట్ నెంబర్ 1, ఇన్ విచ్ ఇండస్ట్రీ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. అది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీయా, బ్యాంకింగ్ కంపెనీయా, ట్రేడింగ్ కన్సర్నా, ఆర్ రబ్బర్ ఇండస్ట్రీయా, ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీయా, ఆ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోండి. దిస్ ఇస్ పాయింట్ నెంబర్ 1. అండ్ రెగ్యులేషన్స్ విచ్ ఆర్ అప్లికబుల్ ఫర్ దట్ ఎంటిటీ, ఏ లా అప్లై అవుతుంది, అండ్ ఎనీ అదర్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంక్లూడింగ్ అప్లికబుల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. అది కంపెనీయా, సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్, పార్ట్నర్షిప్, ఎవ్రీథింగ్ యూ గెట్ టు నో. ఓకే, అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీని ఎలా తెలుసుకోవాలి సార్ అంటే, వాట్ ఆర్ ఇట్స్ ఆపరేషన్స్, హూ ఓన్డ్ ఇట్, వాట్ ఆర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ దట్ ఎంటిటీ మేక్స్, ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది, అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఫైనాన్స్, డెట్ ఓరియంటెడా, ఈక్విటీ ఓరియంటెడా, అండ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ అప్లికబుల్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్, వాట్ ఆర్ ద అకౌంటింగ్ పాలసీస్ విచ్ ఆర్ chosen by this particular entity. And come to next topic ఏంటి, what are the strategies, vision, mission of the entity. Okay, and you can just review the financial performance of the entity of the last year. Okay, these are the things you can apply, you can do to get an understanding of the basic understanding of the entity. Okay, and internal controls వచ్చినప్పటికి one important point you need to remember is, దీస్ డేస్ ఈఐఎస్ అనే టాపిక్ మీరు చదివారు అనుకోండి, వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ఐపీసీసీ, ఈఐఎస్ ఎందుకు వచ్చిందో మీకు తెలిసింది అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ దిస్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంటిటీ కూడా ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ విల్ హ్యావ్ సర్టన్ ఆబ్జెక్టివ్స్, ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్, వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్ లాగా. టు అచీవ్ దట్ దే డూ ద బిజినెస్, రైట్? సో బిజినెస్ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ బిజినెస్ ప్రాసెసెస్, అకౌంటింగ్ అవ్వచ్చు, ఫినాన్స్ అవ్వచ్చు, ఓకే, హెచ్ఆర్ అవ్వచ్చు, ఓకే, ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ అవ్వచ్చు, పర్చేస్ ప్రాసెస్ అవ్వచ్చు. దీస్ ఆర్ ద మల్టిపుల్ బిజినెస్ ప్రాసెస్. ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్గా వర్క్ అయ్యింది అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ ఆబ్జెక్టివ్స్ విల్ బి అచీవ్డ్. ఓకే, అయితే వెన్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ బిజినెస్ ప్రాసెసెస్, బిజినెస్ ప్రాసెస్ 1, బిజినెస్ ప్రాసెస్ 2, 3, ఇవన్నీ కూడా ఇండివిజువల్గా ఇట్ విల్ వర్క్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ ప్రాపర్ రిజల్ట్స్. వెన్ ఇట్ గివ్స్ ప్రాపర్ రిజల్ట్స్, ఆబ్వియస్లీ ఎంటిటీస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ విల్ బి సర్వ్డ్. ఎంటిటీస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ విల్ బి సర్వ్డ్. అయితే కొన్ని బిజినెస్ ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తారంటే, దే ఇంక్లూడ్ ఆటోమేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ అనేది ఇట్ ఇస్ అ బిజినెస్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఆటోమేషన్. నా ఎందుకు టాలీ వచ్చేసింది, పెట్టుకోవడం మర్చిపోయింది. ఓకే, టాలీ వచ్చేసింది, ఇంకా ఎస్ఏపి వచ్చింది. ఎందుకు ఇవన్నీ వస్తాయి సార్ అంటే, హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని మీరు ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే మాన్యువల్ అకౌంటింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ సో గుడ్. It won't give proper results. So in place of manual they use ఐటీని వాడతారు. సో ఐటీ ఎప్పుడైతే ఆటోమేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయిందో, దేర్ మే బి బెనిఫిట్స్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ అండ్ దేర్ మే బి సమ్ టైమ్స్ రిస్క్ అవుట్ ఆఫ్ దట్. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఐటీ వచ్చిందో ప్రాపర్ కంట్రోల్స్ మస్ట్ బి దేర్. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే టాలీకి మీరు ఏమేమి ఇస్తారు, యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ ఇస్తారు. ఎందుకు సార్ అంటే, టు రెస్ట్రిక్ట్ ద అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్. సో దిస్ ఈస్ ద జనరల్ కంట్రోల్, ఐటీ కంట్రోల్. అప్లికేషన్ కంట్రోల్స్, టాలీకి అప్లికేషన్ కంట్రోల్. అసలు సిస్టమ్కే పెట్టామంట డైరెక్ట్గా, ఏంటి పాస్వర్డ్. మీరు సిస్టమ్ లోపలికి వెళ్తేనే కదా టాలీని యాక్సెస్ చేస్తారు.
ఆ ల్యాప్టాప్కే పాస్వర్డ్ పెట్టామంటే ఏంటి, జనరల్ ఐటీ కంట్రోల్. ఓకే, పిన్ ఇచ్చామంట, ఆ పిన్ ఎంటర్ చేస్తేనే ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ దగ్గర ఆ పిన్ ఉంటుంది, అతనే హీ కెన్ యాక్సెస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద కంట్రోల్స్ వి పుట్ ఇన్ ప్లేస్. అందుకే ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ ఏమొచ్చిందంటే ఐటీ అనే వర్డ్ వచ్చింది. ఓకే, ఐటీని యూస్ చేసినప్పుడు జనరల్ ఐటీ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయంట. ఏంటి సార్ జనరల్ ఐటీ బెనిఫిట్స్ అంటే, లార్జ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ కెన్ బి ఆన్ టైమ్, దే కెన్ గివ్ ప్రాపర్ రిజల్ట్స్, ఇట్ కెన్ బి ప్రాసెస్డ్. ఓకే, టైమ్లీనెస్ పెరుగుతుందంటే, అవైలబిలిటీ అండ్ యాక్యురసీ ఉంటుందంటే ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, దెన్ ఎడిషనల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, పై చార్ట్స్, మీరు క్రికెట్ చూసారనుకోండి, ఒక పర్టికులర్ ఒక ప్లేయర్కి సంబంధించి వాడు అసలు ఎప్పుడు వచ్చాడు, ఎప్పటి వరకు ఉంది, ఏ ఇయర్లో ఎంత స్కోర్ చేశాడు, ఎన్ని వికెట్స్ తీశాడు, ఫస్ట్ ఓవర్లో ఎంత తీశాడు, సెకండ్ ఓవర్లో ఎన్ని రన్లు ఇచ్చాడు అనేది క్లియర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ప్లేయర్ ఎవరు ఇస్తున్నారు, ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఇస్తుంది. ఇన్ ద సిమిలర్ వే అకౌంటింగ్లో కూడా ఏంటి, లాస్ట్ ఇయర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, ఇయర్ ఎలా ఉంది, క్వార్టర్లో ఎలా ఉంది, ఈ రోజు ఎన్ని చేసాం, ఆ రోజు ఎన్ని చేసాం, అన్ని డీటెయిల్స్. అంటే ఎడిషనల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి మేడ్ బై దిస్ ఐటీ. అలాగే కంట్రోల్స్ విల్ బి సర్కంవెంటెడ్, అంటే కంట్రోల్స్ని ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఐటీలో ఉంటే. ఓకే, అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ ఉందనుకోండి, అట్ ది సేమ్ టైం బయోమెట్రిక్ ఉందనుకోండి, దేనికి, ఇదంతా ఏంటి, అటెండెన్స్ కోసం. సో రిజిస్టర్ చేసాం అనుకోండి మాన్యువల్గా, ఈరోజు యాబ్సెంట్ అవుతాడు, రేపు వచ్చినప్పుడు నిన్నటిది ఈరోజు కలిపి ఈరోజే వేస్తాడు, అంటే వెదర్ హీజ్ యాబ్సెంట్ ఆర్ నాట్ అనేది ఐ డోంట్ నో. అదే బయోమెట్రిక్లో అయితే అలా అవుతాం. సో కంట్రోల్స్ మస్ట్ బి ప్రాపర్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్, విల్ బి ప్రాపర్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ వెన్ దెర్ ఇస్ ఐటీ విత్ యూ. ఓకే, తర్వాత ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ అనేవి కూడా యూ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్. దెన్ అయితే రిస్క్స్ ఏముంటాయి, బెనిఫిట్స్ ఉన్నప్పుడు రిస్క్స్ కూడా ఉంటాయంట. ఏంటంటే ఇన్అప్రాపరియేట్ ఆర్ ప్రాసెసింగ్ కరెక్ట్గా అవ్వకపోవచ్చు, ఇన్యాక్యురేట్ ప్రాసెసింగ్ చేయొచ్చు, ఆర్ రైట్ ప్రాసెసింగ్ ఫర్ ఇన్యాక్యురేట్ డేటా. అంటే ఇన్పుట్ రాంగ్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ప్రాసెస్ కరెక్టే, ఇన్పుట్ రాంగ్. ఇంకోటి ఏంటి, ఇన్పుట్ రైటే, ప్రాసెస్ రాంగ్. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా అవ్వచ్చు. అలాగే అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్, ఎవరైనా అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ చేసి ఉండొచ్చు. అనాథరైజ్డ్ చేంజెస్ టు డేటా, అనాథరైజ్డ్ చేంజెస్ టు ప్రోగ్రామ్స్. ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ డిజైన్ టు గివ్ 2 × 2 = 4, దాన్ని వెళ్ళి మార్చామంట, 2 × 2 వస్తే 22 వస్తుందంట ఇప్పుడు. సో ఇలాంటి రిస్క్స్ అవ్వచ్చు. సో ప్రోగ్రామ్ మే బీ చేంజ్డ్. ఓకేనా? ఎస్, పొటెన్షియల్ లాస్ ఆఫ్ డేటా కూడా లాస్ అవ్వచ్చు అంట. దీస్ ఆర్ ద స్పెసిఫిక్ ఐటీ రిస్క్స్. ఓకే, మీరు అంతా చేసి టాలీలో స్టోర్ చేశారంట, టాలీలో నీట్గా స్టోర్ చేసిందంటే టాలీ ఏమైందంటే క్రాష్ అయిపోయిందంట, ఎస్ఏబి క్రాష్ అయిపోయిందంట, మదర్ బోర్డ్ మెస్ అయిపోయిందంట, ఏమవుతుంది, డేటా మే బీ లాస్ట్. అలాంటి కేసెస్లో దే మే బీ రిస్క్స్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఐ గెస్ యూఆర్ ఆల్ గెటింగ్ ద పాయింట్. అంటే ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఎంత ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసినా దాని ఆబ్జెక్టివ్స్ని కొన్నిసార్లు అచీవ్ చేయలేకపోవచ్చు. వాట్ మే బీ ద రీజన్ సార్ అంటే, దేర్ ఆర్ ఇన్హరెంట్ లిమిటేషన్స్. ఆ లిమిటేషన్స్ ఏంటి సార్ అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేర్ కెన్ బీ మల్టిపుల్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఫర్ యూ టు ఇంప్లిమెంట్ ద ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. ఓకే, కొన్ని పెట్టచ్చు. మీరు చెప్పాను కదా ఏంటి, అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ అవకాశం ఉంది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం బయోమెట్రిక్ ఉంది. ఈ రెండు ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి టు రెగ్యులేట్ ద ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద అటెండెన్స్. ఓకే, ఇందులో ఏది చూస్ చేసుకోవాలని ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది, మేనేజ్మెంట్ చేతిలో ఉంటుంది. సో ఈ మేనేజ్మెంట్ రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకున్నారనుకోండి, బయోమెట్రిక్ ఇస్తే మంచిది, కానీ దే హ్యావ్ చోజన్ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్, అంటే హ్యూమన్ మిస్టేక్స్ జరగవచ్చు. అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఎంటిటీకి ఆ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ ప్రాపర్గా పనిచేయకపోవచ్చు. ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డెసిషన్స్. ఓకే, తర్వాత ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్ మధ్యలో కొల్యూజన్ జరిగిపోయిందంట, ఇద్దరు కలిసిపోయి మిస్టేక్ చేస్తున్నారంట. ఓకే, బ్యాంక్స్ ఉన్నాయనుకోండి, బ్యాంక్స్ క్యాష్ చెక్ చేసినప్పుడు ఒక పర్సన్ అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఇంకో పర్సన్ కౌంట్ చేయాలి. వాళ్ళిద్దరు కలిసిపోయారంట, కలిసిపోయి మనం మనపురం అనుకున్నారంట. ఏం చేస్తారు, ఆబ్వియస్గా క్యాష్ మిస్ప్లేస్ అవ్వచ్చు. ఓకే, కొల్యూషన్ బిట్వీన్ ఎంప్లాయీస్. అండ్ ఆపరేషన్ కంట్రోల్ మే నాట్ బి ఎఫెక్టివ్. ఆపరేషన్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ మే నాట్ బి ఎఫెక్టివ్. ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆ కంట్రోల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో వాళ్ళకి అది ఎలా వాడాలో తెలియలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోలేము. ఓకే, అది ఎందుకు పెడతామని వాళ్ళకి క్లియర్గా తెలియదు అనుకోండి, దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ మే బీ మిస్యూజ్, మే నాట్ బి ప్రాపర్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ పాయింట్, యూ కెన్ జస్ట్ రీడ్ దట్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్. ఇందులో ఓన్లీ సైడ్ హెడింగ్స్ ఇచ్చాను, మెయిన్ బుక్లో యూ కెన్ జస్ట్ గో అండ్ చెక్. ఈ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ అంటే, పాయింట్ నెంబర్ 1 కంట్రోల్ ఎన్విరాన్మెంట్. కంట్రోల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఇవేం మీరు బట్టి కొట్టక్కర్లేదు, అంటే ఈజీగానే ఉంటాయి. ఓకే, కంట్రోల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఒక ఎంటిటీకి సంబంధించి యాజ్ అన్ ఆడిటర్
if you go to an entity, then first point ఏం చూడాలంట, okay, what is the environment of the entity, how well the controls may be implemented here, atmosphere of the entity, integrity of the employees within the organization, ఇవన్నీ చెక్ చేస్తామంట. హౌ వెల్ ద ఎంటిటీస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ బీయింగ్ కంట్రోల్డ్. అండ్ ఎంప్లాయీస్ అందరిలోని ఆనెస్టీని తీసుకురావడానికి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, ఎథికల్ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారంట ఎందులో, ఎంటిటీస్ వర్క్ కల్చర్లో. దట్ మే గివ్ యూ ప్రాపర్ కంట్రోల్ ఎన్విరాన్మెంట్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్, సెకండ్ ఏం అర్థం చేయాలంట, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిఫోర్ ఆడిటర్ అసెసింగ్ ద ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ రిస్క్ అసెస్మెంట్, ఫస్ట్ ఆ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ఎవరు చేసుకోవాలి, ఎంటిటీ చేసుకోవాలి. దే ప్లాన్డ్ అండ్ దే నీడ్ టు అసెస్, అది వాళ్ళ పని. ఇప్పుడు నేను యాజ్ అన్ ఆడిటర్ హౌ ద ఎంటిటీ ఈజ్ అసెసింగ్ ద రిస్క్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలంట. వెదర్ కంట్రోల్స్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ వెల్ ఆర్ నాట్ అనేది హౌ వెల్ ద ఎంటిటీ ఈస్ చెకింగ్, హౌ వెల్ ద ఎంటిటీస్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రాసెస్ ఇస్ దేర్. ఎవ్రీ 1 monthకి దే ఆర్ చెకింగ్ అంట. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఓకే ఎంటిటీస్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రాసెస్ బాగుంది అని. ఓకే, అండ్ దెన్ కమ్ టు థర్డ్ పాయింట్. థర్డ్ పాయింట్ ఏం చెప్తుందంట, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్. నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను మల్టిపుల్ బిజినెస్ ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, చెప్పాను కదా, ప్రొడక్షన్ అవ్వచ్చు, పర్చేజ్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ అయితే అందులో అకౌంటింగ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ప్రాసెస్. అండ్ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ యూ వాంట్ టు చెక్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, అండ్ దోస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బై ఎలా, యూజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ కాల్ టాలీ ఆర్ ఎస్ఏపి. సో మీరు ఏం చూడాలంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ ప్రాసెసెస్ రెలవెంట్ టు ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్. దాని మీద కొంచెం ఐడియా, అంటే ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ అనేది కూడా ఒక పార్ట్ అయిపోయింది. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ నో. అండ్ దెన్ కంట్రోల్ యాక్టివిటీస్. వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ విచ్ దే ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ద ఎంటిటీ టు మెయింటైన్ ద కంట్రోల్ ఎన్విరాన్మెంట్ విత్ ఇన్ ద ఎంటిటీ. what are actually the internal controls which are implemented in the entity అనేది కంట్రోల్ యాక్టివిటీస్. అండ్ దెన్ ఎంటిటీ ఏం చేయాలంట, మేనేజ్మెంట్ దే నీడ్ టు మానిటర్ ద కంట్రోల్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఆడిటర్ ఏం చేయాలని ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పట్లేదు. ఎందుకు, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై మేనేజ్మెంట్ అండ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ దీస్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్. ఇప్పుడు ఆడిటర్ ఏం చెక్ చేసుకుంటాడు, ఎన్విరాన్మెంట్ ఉందా లేదా, అలాగే రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రాసెస్ ప్రాపర్గా చేస్తున్నారా లేదా, ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ప్రాపర్గా కంట్రోల్ అవుతున్నాయా లేవా, అండ్ యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి, మానిటరింగ్ ఎలా చేసుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ చెక్ చేశారనుకోండి, దిస్ విల్ ప్రొవైడ్ హిమ్ ద బేసిక్ ప్రిలిమినరీ రిజల్ట్స్. ఇవన్నీ ప్రాపర్గా ఉంటే ప్రిలిమినరీ రిజల్ట్ పాజిటివా నెగిటివా, పాజిటివ్ అనుకోండి గో అండ్ టెస్ట్ ద కంట్రోల్స్, నెగిటివ్ అనుకోండి డైరెక్ట్లీ జంప్ టు ఎస్ఏపి. ఇంకా టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ చేయడం వల్ల యూజ్ లేదు, డైరెక్ట్లీ జంప్ టు సబ్స్టాంటివ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. ఓకే, నౌ ఐ గెస్ యువర్ ఆల్ గెటింగ్ ద పాయింట్. ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఇదంతా చేసిన తర్వాత ఏం చేసామంటే నౌ వీ నీడ్ టు అసెస్. రెండు ప్లేసెస్లో అసెస్ చేయొచ్చు, రెండు లెవెల్స్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ లెవెల్, అసర్షన్ లెవెల్. దిస్ వాట్ వీ డిస్కస్డ్. ఓకే, కొన్ని ఏరియాస్లో స్పెషల్ ఆడిట్ కన్సిడరేషన్ ఉండాలంటే, ఏ ఏరియాస్లో స్పెషల్ ఆడిట్ కన్సిడరేషన్ ఉండాలంటే ఫ్రాడ్, రిస్క్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యిందని తెలిసిందంట. అలాగే కాంప్లెక్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ సో ఈజీ. తర్వాత చూడండి, కొత్తగా రీసెంట్గా ఏమొచ్చిందంటే సమ్ సిగ్నిఫికెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఏవో వచ్చాయంట, చేంజ్. అప్పటి వరకు ఏముంది, సిజిఎస్ యాక్ట్ 2017 ఇది. ఓకే, కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 వచ్చింది. అప్పటి వరకు 1956. అప్పటి వరకు ఒకలా ఉంటే సడన్గా 2013 వచ్చింది. అప్పుడు ఏమైనా న్యూ రెగ్యులేషన్స్ విల్ బి అప్లికబుల్. సో ఇలాంటప్పుడు మోర్ ఆడిట్ కన్సిడరేషన్, మోర్ ఫోకస్ ఉండాలి. ఓకే, సిగ్నిఫికెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విత్ రిలేటెడ్ పార్టీస్ ఉన్నప్పుడు మోర్ ఫోకస్ ఉండాలంట. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డిగ్రీ ఆఫ్ సబ్జెక్టివిటీ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు, సబ్జెక్టివిటీ అంటే ఏంటి, నాట్ హ్యావింగ్ స్ట్రాంగ్ ఫ్యాక్ట్స్, ఆబ్జెక్టివిటీ అంటే హ్యావింగ్ ఫ్యాక్ట్స్, సబ్జెక్టివిటీ అంటే ఆపోజిట్ టు ఆబ్జెక్టివిటీ. సో చెప్పాను కదా, అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్స్, లాస్ట్ క్లాస్ వి డిస్కస్డ్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్స్. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్కి ఎస్టిమేట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అలాంటివి ఉన్నప్పుడు మోర్ ఫోకస్ మస్ట్ బి గివెన్ టు దోస్ ఏరియాస్. Okay, and one more question, this is last question for SA 315. ఏం చేయాలో చూడండి కేర్ఫుల్గా. వైల్ ఐడెంటిఫైయింగ్ అండ్ అసెసింగ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్, మీరు అసెస్ చేస్తున్నానంట, ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ లెవెల్కి ఇవ్వాలా, అసర్షన్ లెవెల్కి ఇవ్వాలా అనేది యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు గెట్ ద కంక్లూజన్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, ఎందుకు మీరు ఎక్కడ ప్లాన్ చేసిన దాన్ని బట్టి యూ కెన్ ప్లాన్ ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. అందుకే మీరు ప్రాపర్గా ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ లెవెల్, అసర్షన్ లెవెల్, దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు డిటర్మైన్ ఫస్ట్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ ప్లాన్ ఫర్ ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. అందులో ఆడిటర్ ఏం చేయాలంటే, ఆడిటర్ షెల్ ఏం చేయాలంట, ఐడెంటిఫై ద రిస్క్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిస్క్స్ ఏమున్నాయో ఐడెంటిఫై చేయండి. ఓకే, ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంట, ఎంటిటీని ఎన్విరాన్మెంట్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి, కంట్రోల్స్ గురించి తెలుసుకోండి.
ఎక్కడెక్కడ తప్పులు జరగవచ్చు, ఏ క్లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్, డిస్క్లోజర్స్, ఎక్కడ తప్పులు జరగవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై రిస్క్. ఓకే, దెన్ అసెస్ ద రిస్క్. ఓకే, అసెస్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు చెప్పండి, మల్టిపుల్ అసర్షన్స్లో తప్పులు జరుగుతున్నాయి అనుకోండి, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మిస్టేట్మెంట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆబ్వియస్గా మీరు ఏమైనా అసెస్ చేస్తారు, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లెవెల్లో అసెస్ చేస్తారు. ఓకే, హై అసెస్మెంట్ మీరు ఇస్తారు. అందుకే ఏం చేయమంటున్నాడు, అసెస్ ద ఐడెంటిఫైడ్ రిస్క్స్ అండ్ ఎవాల్యుయేట్ వెదర్ దే రిలేట్ మోర్ పర్వేజివ్లీ టు ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ యాజ్ ఎ హోల్. పొటెన్షియల్లీ దట్ మే ఎఫెక్ట్ మెనీ అసర్షన్స్ అయ్యాయి అనుకోండి, అప్పుడు దీన్ని ఎలా అసెస్ చేయాలి, హైయా లోవా? హై అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లెవెల్. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో అసెస్ చేసాం అనుకోండి, ఫర్దర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్లో కూడా ఏం చేయాలి, ఓవరాల్ రెస్పాన్సెస్ ఉంది, దేర్ ఇస్ వన్ క్వశ్చన్ దేర్. ఓకే, వీ విల్ డిస్కస్ దాట్ ఆల్సో నౌ ఓన్లీ. ఓకే, దెన్ కమ్ టు పాయింట్ నెంబర్ 3. ఇదేంటిది, ఫస్ట్ ఏం చేసాం, ఐడెంటిఫై రిస్క్. కమ్ టు సెకండ్ పాయింట్, అసెస్ ద రిస్క్. వెదర్ ఆల్ అసర్షన్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయా, కొన్ని అసర్షన్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి, ఆల్ అసర్షన్స్ కొన్ని అసర్షన్స్. పాయింట్ నెంబర్ 3, రిలేట్ ద ఐడెంటిఫైడ్ రిస్క్ టు వాట్ కెన్ గో రాంగ్ ఎట్ ద అసర్షన్ లెవెల్, టేకింగ్ ఇన్ టు రెలవెంట్ కంట్రోల్స్. అయితే దీనికి చిన్న పాయింట్ చెప్పాలంటే, మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, మల్టిపుల్ అసర్షన్స్ని దే విల్ గివ్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, ఈ అసర్షన్స్లో తప్పులు జరగకుండా దే విల్ ఇంప్లిమెంట్ కంట్రోల్స్. ఇప్పుడు యాజ్ అన్ ఆడిటర్ నేను ఏం చేయాలంట, ఈ అసర్షన్స్లో తప్పులు ఉంటున్నాయా లేవా అనేది నేను ఎప్పుడు అసెస్ చేయగలనంట, ఆఫ్టర్ నోయింగ్ దిస్ కంట్రోల్స్. ఈ కంట్రోల్స్ బాగా పనిచేసాయి అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ అసర్షన్లో మిస్టేక్స్ ఉండవు. ఇది చేయమంటున్నాడు, యూ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ద రిలవెంట్ కంట్రోల్స్ ఆల్సో, దెన్ యూ ట్రై టు అసెస్ ద రిస్క్ ఎట్ అసర్షన్ లెవెల్. దట్ ఈస్ థర్డ్ పాయింట్. ఆడిటింగ్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఏ క్వశ్చన్కి ఏ ఆన్సర్ రాయాలి. దిస్ ఇన్ యువర్ మెటీరియల్, మీకు మెయిన్ మెటీరియల్ ఇచ్చాను చూసారా స్టాండర్డ్స్లో, ఆ మెటీరియల్లో మీకు ఈ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, యూ గో అండ్ రిఫర్ దిస్. ఓకే, దీనికి ఏ ఆన్సర్ రాశాడో చూడండి. అండ్ మీకు పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్లో మీకు అక్కడ రాసిన గ్రీన్ కలర్లో క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు, వీళ్ళు ఏం ఆన్సర్ రాశారు, ఎగ్జామినర్స్ కమెంట్ ఏంటి, ఏదో అడిగితే ఏదో రాశాడని రాశారు అక్కడ చూడండి. ఇది చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, డన్. తర్వాత ఏం చేయాలి, రిలవెంట్ కంట్రోల్స్ అన్ని టెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కన్సిడర్ ద లైక్లీహుడ్ ఆఫ్ ద మిస్టేట్మెంట్స్, ఇంక్లూడింగ్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద మల్టిపుల్ మిస్టేట్మెంట్స్ అండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దట్ మిస్టేట్మెంట్. దేనికి, లైక్లీహుడ్ మల్టిపుల్ మిస్టేట్మెంట్స్ జరిగాయి అనుకోండి, ఏ లెవెల్కి చేయాలి మనం, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లెవెల్. అది నార్మల్గా ఉందనుకోండి, అసర్షన్ లెవెల్. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లెవెల్ అయితే యాజ్ పర్ దిస్ వీ నీడ్ టు రెస్పాండ్ ఇన్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 330. అదే అసర్షన్ లెవెల్ అయితే వీ నీడ్ టు రెస్పాండ్ యాజ్ పర్ 330. ఓకే, అండ్ రివిజన్ ఆఫ్ ద రిస్క్ అంటే మీకు తెలుసు, రివిజన్ ఆఫ్ ద రిస్క్ ఎందుకు, స్టార్టింగ్లో ఉన్నట్టు ఎండింగ్ వరకు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. యూ ప్లాన్డ్ ఆర్ఏపీ, you applied some procedures, you came to a conclusion. While you perform the audit, you may come to the knowledge of some significant events which may need you to revise the risk. That is called revision of risk. Okay, with this we are done with standard number 315. Okay, now we can go and see standard number 330 also. మనకు తెలిసింది కదా, మెటీరియాలిటీ ఎక్కడెక్కడ చేస్తారని చెప్పాను, ప్లానింగ్ అండ్ పర్ఫార్మింగ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెటీరియాలిటీ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఇట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఫిక్స్డ్ బై ద ఆడిటర్. ఇన్ఫాక్ట్ ఏంటి, ఇట్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఫిక్స్డ్ బై ద ఆడిటర్. దేనికోసం అంట, అతను ఆడిట్ చేసినప్పుడు ఎస్ దిస్ ఈజ్ ద అమౌంట్, దిస్ మే నాట్ ఎఫెక్ట్ ద ఎకనామిక్ డెసిషన్ ఆఫ్ ద యూజర్. సో జనరల్ మీనింగ్ మనం చూద్దాం. మిస్టేట్మెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ omissions are considered to be material if, misstatements అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిస్స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటో చూడండి, వాట్ ఇట్ షుడ్ బి అండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్, ఏం ఉండాలి ఏముంది. ఓకే, యాజ్ పర్ ఎఫ్ఆర్ఎఫ్. సే ఎగ్జాంపుల్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. ఇన్వెంటరీని ఎలా వాల్యూ చేయాలి, ఎన్ఆర్వి ఆర్ కాస్ట్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్, రైట్. దిస్ ఇస్ యాజ్ పర్ ఏజ్ 2, అంతే కదా. సో యాజ్ పర్ ఏజ్ 2 ఈ రెండిట్లో ఏ తక్కువ ఉంటే తీసుకోవాలి. బట్ ఇన్ఫాక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేసిందంట, ఇట్ వాల్యూడ్ అట్ ఎన్ఆర్వి ఓన్లీ, లీవింగ్ కాస్ట్. అంటే ఏంటి, మీరు చేయాల్సింది ఒకటి కానీ చేసింది ఒకటి. అంటే దేర్ కెన్ బి ఎ మిస్టేట్మెంట్ నౌ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మిస్టేట్మెంట్. ఓకే, సో మిస్టేట్మెంట్స్, ప్రతి మిస్టేట్మెంట్ మనకు అవసరం లేదు. దోస్ మిస్టేట్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ మెటీరియల్ ఇన్ నేచర్. సో డిఫరెన్స్ వచ్చిందంట, నేను చెప్తున్నాను చూడండి. ఎన్ఆర్వి కాస్ట్ ఆర్ ఎన్ఆర్వి ఆఫ్ ద ఇన్వెంటరీ is 2 lakh rupees. Cost of the NRV is 1,99,000 rupees.
ఇక్కడ మిస్టేట్మెంట్ చేశారంట, అంటే ఎంత 1000 రూపీస్ డిఫరెన్స్ వచ్చిందంట. ఇది ఇట్ మే నాట్ బి మెటీరియల్ బికాస్ దిస్ ఈజ్ అ మిస్టేట్మెంట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్, బట్ ఇట్ మే నాట్ బి material in nature. Why? Because it may not influence the economic decisions of the users. Misstatement ఎప్పుడు మెటీరియల్ అవుద్దంట when it individually or aggregate could reasonably be expected to influence the economic decisions of the users taken on financial basis. However, sometimes financial reporting framework చెప్తుందంట this is the amount you can treat as మెటీరియల్ అని చెప్పి. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఎన్బిఎఫ్సి ఆడిట్ చేసాం అనుకోండి. ఎన్బిఎఫ్సి ఆడిట్లో షెడ్యూల్ 3 అప్లై చేసినప్పుడు when you incur some expenditure or when you get some income కానీ ఎక్స్పెండిచర్ కానీ మీకు జరిగినప్పుడు దాన్ని మిస్లేనియస్లోకి తీసుకోవడానికి అవ్వదంట. దానికి సెపరేట్ హెడ్ క్రియేట్ చేసి అసలు దేనికి అది వాడామన్నట్టు అర్థమయ్యేలా క్లియర్గా ఒక హెడ్ క్రియేట్ చేయాలంట. ఎప్పుడు అలా క్రియేట్ చేయాలి సార్ అంటే when it is 1% ఆఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్. టోటల్ ఇన్కమ్లో 1% కన్నా ఎక్కువ ఒక అమౌంట్ మనం ఇంకర్ అయ్యాం అనుకోండి, దానికి సెపరేట్గా తీసుకోవాలంటే నాట్ మెటీరియల్, నాట్ miscellaneous item, not as miscellaneous item. In the similar way, normal NBFC కాకుండా నార్మల్ కంపెనీస్ అనుకోండి 1% ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ ఆర్ 1 lakh రూపీస్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్, దానికి ఏం చేయాలంటే సెపరేట్గా ట్రీట్ చేయాలంటే మిస్లేనియస్ అకౌంట్లో యూ కెనాట్ ఇంక్లూడ్. ఓకే, దెన్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్, జడ్జ్మెంట్ అబౌట్ మెటీరియాలిటీ ఆర్ మేడ్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఎఫెక్టెడ్ బై సైజ్ ఆర్ నేచర్ ఆఫ్ ద మిస్టేట్మెంట్. మెటీరియాలిటీ సమ్ టైమ్స్ క్వాలిటేటివ్లో ఉంటుందంట, క్వాంటిటేటివ్లో ఉంటుందంట. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఇమాజిన్ దేర్ ఆర్ 1000 ట్రాన్సాక్షన్స్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 1 to 1000 రూపీస్. ఇప్పుడు క్వాంటిటేటివ్గా మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, 100 రూపీస్ కన్నా తక్కువ ఉన్నవి నేను వెరిఫై చేయను. మోర్ దెన్ 100 రూపీస్ విల్ బి వెరిఫైడ్. దోస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ వాల్యూయింగ్ మోర్ దెన్ 100 రూపీస్ విల్ బి వెరిఫైడ్ బై ద ఆడిటర్. లెస్ దెన్ 100 రూపీస్ ఈజ్ నాట్ సో సిగ్నిఫికెంట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ మెటీరియల్ అమౌంట్ అనుకోవచ్చు అండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సైజ్. కొన్నిసార్లు నేచర్ ఆఫ్ ద మిస్టేట్మెంట్ కూడా ఉంటుందంట. అదేంటంటే సమ్ టైమ్స్ ఈవెన్ దో ద వాల్యూ మే బి లెస్ బట్ నాన్ కంప్లైన్స్ ఆఫ్ లాస్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నాన్ కంప్లైన్స్ ఆఫ్ లాస్, ఈవెన్ దో వాల్యూ మే బి లెస్ బట్ ఇట్ మే significantly affect the entity because it is called, and that is the reason why it is called as material even though the amount may be less. So complaints of laws and regulations ఇలాంటివి ఉన్నాయనుకోండి, అమౌంట్ తక్కువైనా అయ్యి ఉండొచ్చు, బట్ మీరు అది ఫెయిల్ టు కంప్లై అనుకోండి, ఇట్ మే సమ్ టైమ్స్ ఎఫెక్ట్ ద గోయింగ్ కన్సర్న్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ ఆల్సో. ఎన్విరాన్మెంటల్ లాస్ ఉంటాయి. ఓకే, అయితే అమౌంట్ ఏంటంటే మీరు కట్టాల్సి కొన్ని డిపాజిట్స్ మీరు కట్టాలంట. ఆ డిపాజిట్స్ వాల్యూ అంతా 10,000 రూపీస్ కడితే చాలు. ఇది ఈవెన్ దో ఈ అమౌంట్ అనేది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అ 1000 crores టర్న్ ఓవర్ కంపెనీ, దే నీడ్ టు డిపాజిట్ 10,000 రూపీస్ టు ద డిపార్ట్మెంట్. ఇది డిపాజిట్ చేయలేదంట. నార్మల్లీ ఇట్ మే నాట్ బి మెటీరియల్, బట్ ఇది డిపాజిట్ చేయకపోతే ఏం జరుగుతుందంటే ఎంటిటీలు మూసేయాలంట. అంటే ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి, అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ స్టిల్ కన్సిడర్డ్ టు బి మెటీరియల్. ఎందుకు మెటీరియల్ అయింది ఇది ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ అపాన్ సైజ్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ నేచర్. ఓకే, that is called compliance of laws and regulations. So the next concept would be performance materiality. అయితే పర్ఫార్మెన్స్ మెటీరియాలిటీ గురించి ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా స్టోరీ చెప్తాను చూడండి. 320 ఓకే, మనం 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తే P&L అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్, డిస్క్లోజ్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్ అనుకున్నాం. ఓకే, అయితే మీరు క్లాస్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as COT, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ అండ్ డిస్క్లోజర్స్. ఇది నోట్స్, ఇది డిస్క్లోజర్స్. సో మెటీరియాలిటీని మీరు ఫిక్స్ చేసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ అన్ అమౌంట్ ఫిక్స్డ్ అట్ COT ఆర్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ డిస్క్లోజర్స్. అంటే ఎలా అంట, P&L ఐటమ్స్లో సేల్స్ వెరిఫై చేసుకుంటున్నప్పుడు మీరు యూ కెన్ ఫిక్స్ 500 రూపీస్ యాజ్ యువర్ మెటీరియాలిటీ. సో బిలో 500 యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు వెరిఫై, అబౌవ్ 500 యూ ఆర్ గోయింగ్ టు వెరిఫై. అలాగే అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చూసినప్పుడు 50,000 రూపీస్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ యాజ్ మెటీరియాలిటీ, and those transactions which are less than 50,000 rupees you are not going to verify. It's more than 50,000 it is you are going to verify. అలా ఎలా మీరు డిటర్మైన్ చేసుకోవచ్చు. సో మెటీరియాలిటీ అనేది ఎక్కడ అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే ఐదర్ ఇట్ కెన్ బి ఇన్ క్లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ ఆర్ డిస్క్లోజర్స్, ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఇప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ మెటీరియాలిటీ అనేది వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ దేర్. ఇదేం చెప్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ద అమౌంట్ విచ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ జస్ట్ బిలో ద యాక్చువల్ మెటీరియాలిటీ. అంటే కొన్నిసార్లు మేనేజ్మెంట్ ఏం ట్రై చేయొచ్చు అంట,
సో ఆడిటర్ ఏం చేస్తున్నాడు, ఈజ్ ఆడిటింగ్ అప్ టు మెటీరియాలిటీ లెవెల్స్. అంటే 500 కన్నా తక్కువ అతను వెరిఫై చేయట్లేదు. సో వీ మే కమిట్ మిస్టేట్మెంట్ అట్ బిలో 500 రూపీస్. అంటే 450 రూపీస్ దగ్గర మనం మిస్టేట్మెంట్ చేస్తే ఆడిటర్ మే నాట్ ఐడెంటిఫై దిస్ మిస్టేట్మెంట్. మనం బతికిపోతాం అనుకుంటున్నారంట మేనేజ్మెంట్. అప్పుడు ఆడిటర్ ఏం ఆలోచిస్తాడంట, ఎస్ ఐ అప్లై పర్ఫార్మెన్స్ మెటీరియాలిటీ వేర్ ఇట్ ఈస్ అమౌంట్ ఫిక్స్డ్ జస్ట్ బిలో ద యాక్చువల్ మెటీరియాలిటీ. ఐఎమ్ నౌ గోయింగ్ టు వెరిఫై, I'm now going to fix performance materiality at 400 rupees, and I try to verify those transactions which are above 400 rupees where management has committed some misstatement at 450 rupees. Now I may identify this 450 rupees, this misstatement at 450 rupees. And these misstatements when individual or an aggregate, if it crosses actual misstatement, చూడండి ఇక్కడ ఏం జరిగింది, 450 రూపీస్ దగ్గర మిస్టేట్మెంట్ చేశాడంట, అంటే 50 రూపీస్ ఏదో తేడా కొట్టింది. ఇలాంటి 10 ట్రాన్సాక్షన్స్ చేశారనుకోండి, ఇఫ్ యూ అగ్రిగేట్ ద మెటీరియాలిటీ అమౌంట్ ఇస్ క్రాస్డ్. అలా చేస్తున్నాడు. అలాంటివి అవాయిడ్ చేయడానికి ఆడిటర్ విల్ కమ్ విత్ ఎ వెపన్ కాల్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ మెటీరియాలిటీ. హీ విల్ ఫిక్స్ ద పర్ఫార్మెన్స్ మెటీరియాలిటీ అట్ జస్ట్ బిలో యాక్చువల్ మెటీరియాలిటీ టు ఐడెంటిఫై దోస్ మిస్టేట్మెంట్స్ విచ్ ఇండివిజువల్లీ ఆర్ అన్ అగ్రిగేట్ విచ్ మే క్రాస్ యాక్చువల్ మెటీరియాలిటీ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ మెటీరియాలిటీ. చూడండి ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ మెటీరియాలిటీ మీన్స్ అన్ అమౌంట్ ఆర్ అమౌంట్ సెట్ బై ద ఆడిటర్ అట్ లెస్ దాన్ మెటీరియాలిటీ ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ యాజ్ ఎ హోల్ టు రెడ్యూస్ అన్ అప్రోప్రియేట్ లో లెవెల్. దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంట, రిస్క్ అనేది తగ్గుతుందంట. ఏంటి, టు రెడ్యూస్ ద ప్రాబబిలిటీ ద aggregate of uncorrected and undetected misstatements exceed materiality for the financial statements as a whole. ఓకే, మెటీరియాలిటీ అనేది మీరు 2 వేస్లో అయితే ఇక్కడ ఇలా అయినా తీసుకోవచ్చు. దిస్ కాల్డ్ అసర్షన్ లెవెల్ మెటీరియాలిటీ. ఆర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ యాజ్ ఎ హోల్లో కూడా తీసుకోవచ్చు అంట. అప్పుడు కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఏమైనా 20,000 రూపీస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రతి దానికి నేను ఏం చేస్తున్నానంట, లెస్ దాన్ 20,000 ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇగ్నోర్, మోర్ దెన్ 20,000 ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చెక్. అలా కూడా అవ్వచ్చు. దిస్ కాల్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ మెటీరియాలిటీ. అయితే హౌ యూ గెట్ దట్ అమౌంట్ 500 50,000 అనేది ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే, దెర్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ బెంచ్ మార్క్. బెంచ్ మార్క్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఇట్ ఈస్ అ పర్సంటేజ్ విచ్ ఈస్ ఆఫెన్ అప్లైడ్ ఆన్, there is a percentage which is often applied on a benchmark. ఆ బెంచ్ మార్క్ ఏంటి సార్ అని చూద్దాం. మెటీరియాలిటీ అమౌంట్ 500 రూపీస్ వచ్చింది కదా ఇందాక మనకి, ఇది రాయట్లేదు. మెటీరియాలిటీ అమౌంట్ ఎంత వచ్చిందంట, 500 రూపీస్. ఇది ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే, వెన్ యూ అప్లై సమ్ స్మాల్ పర్సంటేజ్ లైక్ 1% or 10% ఆన్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ బెంచ్ మార్క్. అవి ఏంటి సార్ అంటే, వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ నెట్ ప్రాఫిట్, గ్రాస్ ప్రాఫిట్, తర్వాత నెట్ అసెట్స్, నెట్ వర్త్. ఇలా దీస్ ఆర్ ద బెంచ్ మార్క్స్ వేర్ యూ అప్లై సమ్ ప్రీడిటర్మైన్డ్ పర్సంటేజ్ ఆన్ ఇట్ టు గెట్ ద మెటీరియల్ అమౌంట్. అయితే నాకు ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే, దెర్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆస్క్ యూ టు హౌ టు ఐడెంటిఫై దిస్ బెంచ్ మార్క్. ఓకే, అయితే నెట్ ప్రాఫిట్ తీసుకోవాలా, నెట్ అసెట్స్ తీసుకోవాలా, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ తీసుకోవాలని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అన్నది నేను ఇప్పుడు ఆలోచించాలి. ఓకే, మీరు చెప్పండి. వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు వెరిఫై P&L ఐటమ్స్, అయితే అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంట, అయితే యువర్ ఫోకస్ వుడ్ బి మోర్ ఆన్ నెట్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్స్. దీని మీద ఈ పర్సంటేజెస్ అప్లై చేస్తారు. ఓకే, దీని మీద అంటే 10% విల్ బి అప్లైడ్ ఆన్ నెట్ ప్రాఫిట్స్, దట్ విల్ బి ఫిక్స్డ్ యాజ్ మెటీరియాలిటీ. అండ్ దానికన్నా అబవ్ ఉన్నవి చెక్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నెట్ ప్రాఫిట్స్ అనేవి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ కానీ నెట్ ప్రాఫిట్ కానీ తీసుకొని అందులో 10% అనేది ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక పర్ఫార్మెన్స్ మెటీరియాలిటీ కింద ఫిక్స్ చేసుకొని యూఆర్ గోయింగ్ టు వెరిఫై దోస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ అబోవ్ దిస్ వాల్యూ, వాట్ ఎవర్ యూ గెట్ బై అప్లైయింగ్ దిస్ 10%. సో నేనేమంటున్నాను, వెన్ యూ వెరిఫై P&L items, you may choose net profit or gross profit as your benchmark. When you verify assets, you may choose net assets or net worth as your benchmark. And it depends upon elements of the financial statements which you are going to verify. Okay, P&L verify చేసినప్పుడు take net profit or gross profit. Assets verify చేసినప్పుడు take net assets or net worth. And you apply 1%. Generally మీరు చెప్పండి, P&L items కనుక్కోండి తక్కువ అమౌంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 10%, హయ్యర్ పర్సంటేజ్ విల్ బి అప్లైడ్. అదే అసెట్స్ అనుకోండి ఎక్కువ అమౌంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, ఎక్కువ లార్జ్ వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి 1% విల్ బి అప్లైడ్ ఆన్ టోటల్ అసెట్స్. అలా వెరిఫై చేసుకుంటాం. ఓకే, దిస్ పర్సంటేజ్ మస్ట్ బి అప్లైడ్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్.
అప్పుడు ఇంకో విషయం చెప్పండి, ఎవరైతే యూజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ ఫోకస్ అంతా దేని మీద ఉందంట, నాట్ ఆన్ అసెట్స్, ఆన్ ప్రాఫిట్స్ మీద ఉందంట. అంటే ద ఫోకస్ ఆన్ ద యూజర్స్ ఈజ్ ఆన్ అసెట్స్ ఆర్ ఈజ్ ఆన్ ప్రాఫిట్స్. అప్పుడు మీరు ఏం బెంచ్ మార్క్ యూజ్ చేసుకుంటారు, రాదర్ దెన్ గోయింగ్ విత్ నెట్ అసెట్స్ యూ గో విత్ నెట్ ప్రాఫిట్స్. అదే వాళ్ళ ఫోకస్ అసెట్స్ మీద ఉందనుకోండి, వెల్త్ మీద ఉందనుకోండి, దిస్ యూ టేక్ యాజ్ యువర్ బెంచ్ మార్క్. ఓకే, అండ్ రిలేటివ్ వాలటిలిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బెంచ్ మార్క్ ఇయర్కి ఒకసారి మారిపోతుందంట. లాస్ట్ ఇయర్ నెట్ ప్రాఫిట్ చూస్తే 10% ఉందంట, ఆ ముందు ఇయర్ 25%, ఆ ముందు ఇయర్ 65%, ఈ ఇయర్కి వచ్చినప్పటికి మళ్ళీ 5%, నెక్స్ట్ ఇయర్ 50%. ఇలా వాలటిలిటీ ఎక్కువ ఉందంట, చేంజింగ్ నేచర్ అంట. దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సో గుడ్ టు గో విత్ దట్ పర్టికులర్ బెంచ్ మార్క్. స్టేబిలిటీ ఉన్న బెంచ్ మార్క్ని చూస్ చేసుకోండి. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద ఆడిటర్ టు select the appropriate benchmark. Okay, now next point is that only. So factors that may affect the identification of appropriate benchmark: elements of the financial statements, users attention, okay, తర్వాత కొన్నిసార్లు నేచర్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ, ఓకే, లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ. దీనికి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఒక ఎంటిటీ మనం స్టార్ట్ చేస్తే ఒక 10 years లైఫ్ సైకిల్ అనుకోండి. ఫస్ట్ 3 years ప్రాఫిట్స్ ఏమి ఉండవు, నెక్స్ట్ 4 years ఫుల్ ప్రాఫిట్స్, నెక్స్ట్ 3 years స్టెబిలిటీ, నో ప్రాఫిట్స్, అంటే ప్రాఫిట్స్ డిక్రీజింగ్, లాస్ట్ నో ప్రాఫిట్స్, క్లోజ్ బిజినెస్. ఇది లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ అనుకోండి. ఫస్ట్ 3 years ఏముండవు, లాసెస్ ఉండవు, అదే ప్రాఫిట్స్ ఉండవు, అంటే పిఎన్ఎల్ మీద ఫోకస్ ఉండదు. ఎందుకు, పిఎన్ఎల్ ప్రాఫిట్సే ఉండవు, ఇంకా నెట్ ప్రాఫిట్స్ ఏంటి. అలాంటప్పుడు నేను బెంచ్ మార్క్ ఏం తీసుకోవాలి, అసెట్స్ తీసుకోవాలి. ఎందుకు, ఐ ఇన్వెస్ట్ మోర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 3 years. నెక్స్ట్ 4 yearsలో ఏం చేయాలి, ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. అప్పుడు నా ఫోకస్ దేని మీద షిఫ్ట్ అయిపోతుంది, మై బెంచ్ మార్క్ విల్ బికమ్ నెట్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్స్. దిస్ ఈస్ ద వే యూ అప్లై బెంచ్ మార్క్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ లైఫ్ సైకిల్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇండస్ట్రీ ఇన్ విచ్ ఇట్ ఆపరేట్స్. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఎంటిటీస్ ఓనర్షిప్ స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఎంటిటీస్ డెట్ ఓరియంటెడ్ అనుకోండి, ఎంటిటీ నీడ్స్ టు పే డెట్ కాస్ట్, ఇంట్రెస్ట్ పే చేసుకోవాలి. వెన్ దెర్ ఆర్ హై ఇంట్రెస్ట్, ప్రాఫిట్స్ విల్ బి లెస్. ప్రాఫిట్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు డోంట్ టేక్ దట్ యాజ్ బెంచ్ మార్క్. ఎందుకు, ప్రాఫిట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, దాని మీద ఒక పర్సెంటేజ్ చేస్తే ఇంకా తక్కువ వస్తుంది, ఇట్ మే నాట్ గివ్ యూ ప్రాపర్ రిజల్ట్స్. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంట, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎంటిటీస్ ఓనర్షిప్ స్ట్రక్చర్, హౌ ఇట్ ఈస్ ఫినాన్స్డ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ డెట్ ఓరియంటెడ్ ఆర్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్. దాని మీద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ రిలేటివ్ వాలటిలిటీ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ. And the next concept is last concept for this particular standard number 320, that is revision of the materiality. మీకు తెలుసు కదా, మనం రిస్క్ ఇనీషియల్గా ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు ఆడిట్ ప్లాన్ చేసాం, రిస్క్ అసెస్ చేసుకున్నాం, మెటీరియాలిటీ ఫిక్స్ చేసుకున్నాం. లేటర్ వి స్టార్టెడ్ ద ఆడిట్. తర్వాత ఏం చేసింది, యూ రివైజ్డ్ ద ప్లాన్, యూ రివైజ్డ్ ద రిస్క్ అసెస్మెంట్, నౌ యూ రివైజ్ ద మెటీరియాలిటీ ఆల్సో. వాట్ ఎవర్ యూ రివైజ్, యూ రీడాక్యుమెంట్ ఇట్. సో మీరు డాక్యుమెంట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద మెటీరియాలిటీ యూ ఫిక్స్డ్ ఎట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ లెవెల్, what is the materiality you fixed at assertion level, what is the performance materiality you fixed at both financial level and assertion level, and if there are any changes, then revision of the original materiality and performance materiality, that must be documented in this particular standard, that is standard number 320. okay, it is almost enta indi 1.5 hours దాటినట్టుంది. Now we can just wind up. In the next session we will be starting with standard number 330. ఓకే, 330 అయిపోయింది అనుకోండి, 300 సిరీస్లో ఉన్నవన్నీ అయిపోయినట్టు. ఓకే, డన్. విత్ దిస్ ఐఎమ్ జస్ట్ వైండింగ్ అప్ ద సెషన్. ఐ హ్యావ్ అనదర్ సెషన్ టు స్టార్ట్ విత్ నౌ. within 15 to 20 minutes. I just want to wind up this now. Thank you so much, and stay safe at home. COVID-19 అంత ఈజీగా తీసుకోవద్దు. ఇమ్మీడియట్గా వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ఎనీ పర్టికులర్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయంటే ఇమీడియట్గా మీరు ఏం చేయాలి, ఒక కోర్స్ పెట్టుకోండి, ట్యాబ్లెట్స్ ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేయండి వాడడం. అంతేగాని మీరు చాలామంది ఇందులో ఉంటారు, ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే స్టిల్ ఎలాంటిదంటే ఈ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ నాకు సరిపోదు, ఓకే, ఇవంతా ఫ్రాడ్, డాక్టర్స్ అన్న ఏముండదు అనుకున్న మైండ్ సెట్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు. నో, అలాంటివి ఏం పట్టించుకోకండి. యూ స్టార్ట్ యూజింగ్ ట్యాబ్లెట్స్. ఓకే, అలా చేయకపోతే యువర్ లైఫ్ విల్ బి అట్ రిస్క్. ఓకే, until another alternative comes into availability, till then మీరు you are not supposed to neglect anything. okay, when you get symptoms, don't wait 5 days చూద్దాం, 4 days చూద్దాం, వెయిట్ చేయద్దు. ఇమీడియట్గా యూ స్టార్ట్ యూజింగ్ మెడిసిన్స్. యూ షల్ బి అండర్ మెడికేషన్ ఉన్నారనుకోండి, దెన్ ఆబ్వియస్లీ యూ మే నాట్ గెట్ దట్ పొజిషన్ టు గో టు హాస్పిటల్కి వెళ్ళినంత వరకు తెచ్చుకోకండి. ఇంటి దగ్గరే మీరు ఉండాలంటే మీరు ఇనీషియల్గా వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ సిమ్టమ్, ఇమీడియట్లీ యూ స్టార్ట్ యూజింగ్ మెడికేషన్. ఓకే, యూజింగ్ ట్యాబ్లెట్స్.
ఓకే. అండ్ వన్స్ ఒక ఇంట్లో ఒకరికి వచ్చిందనుకోండి, దెర్ ఈస్ హై ఛాన్స్ దట్ రిమైనింగ్ ఆల్ అదర్ పర్సన్స్ ఆల్సో మే గెట్ ఎఫెక్టెడ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ర్యాపిడ్లీ స్ప్రెడ్డింగ్ నో. ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఒక ఇంట్లో వచ్చిందంటే మిగతా అందరు కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. అందరూ కూడా మెడిసిన్స్ వాడడం స్టార్ట్ చేయండి. అప్పుడు అందరూ యూ విల్ బి అట్ సేఫ్ సైడ్, యూ విల్ బి అట్ హోమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. హోమ్ ఐసోలేషన్లో యూ విల్ బి క్యూర్డ్. ఇఫ్ నాట్ ఇలాంటివి పాటించలేదంటే యూ మే గో టు హాస్పిటల్. ఇట్ ఈస్ సో రిస్కీ. వారం రోజులకి 8 లక్షలంట చూసుకోండి. ఇట్ ఈస్ సో డిఫికల్ట్ అండ్ స్టిల్ దేర్ ఆర్ మెనీ కేసెస్ ఆఫ్ లూజింగ్ లైఫ్. మీరు 8 లక్షలు 10 లక్షలు కట్టినా అక్కడ మీరు బతకాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అది కూడా జరగట్లేదు. సో డోంట్ టేక్ ఇట్ సో లైట్. సీరియస్గా తీసుకోండి. ఇంటి దగ్గర ఉండండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఓకే, డన్. థ్యాంక్ యూ.